কষ্ট পেয়ে নিজের জীবন নাশ করবেন না। বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা। জন্য স্যার আমি প্র্যাকটিস করতে পারি। এই জন্য প্র্যাকটিস করতে পারেন নাই? আয় রে আল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। স্যার এটার জন্য প্র্যাকটিস করতে পারি নাই। আস্তাগফিরুল্লাহ। হ্যাঁ, একবার এগুলো পড়ে নেন। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। হ্যাঁ, সব কি বলছে? আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। এগুলো পড়েন। কারণ আপনাকে প্ররোচনা দিচ্ছে। ঠিক আছে? বুঝতে পারছেন? মানে এটাও একটা লজিক হতে পারে, কি দারুণ। হ্যাঁ, ঠিক আছে, যাক, এটা আপনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। আমার চোখে তো কিছু বন্ধ ছিল না। ওকে, সো ladies and gentlemen, চশমা দেখতেছি না আপনার। চশমা তো বললে পরা যাবে। এই কার ফোন আছে? হ্যাঁ, এই ব্যস্ত আছেন এখন। প্রাইম মিনিস্টারের ফোন আসলে তখন ধরবেন, তখন ধরবেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে, চশমা পরা যায়, চশমা পরা যায়, চশমা পরা তো ভালো। হ্যাঁ, আরে শুনেন, হ্যাঁ, তো চশমাটা মানে দরকার না হলে ইন্টারনেট ভালো কাজ করছে না। ভালো কাজ করছে না? কি বলেন? হ্যালো ম্যাম, হাই, হাউ আর ইউ, হোয়াটস আপ? Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. So, ladies and gentlemen, if I'm not wrong, that you were supposed to give your presentation today, right? About your future plan and about your ambition. Normally, I briefed you last day that you have two responsibilities. Number one, you'll have to talk about your ambition. That means what you are thinking about your career. For example, you are now studying in a particular subject, or you have already studied in a particular subject and you have been involved in any kind of job. So, as you are attached to any kind of job, you have a future plan basing on that you have started your career, how long you'd like to stay here, and after that is how many years you'd like to establish your new business, or you'd like to establish your new company. That means you have some plans about your ambition, that professionally, where would you like to establish yourself, or where would you like to set yourself professionally? I repeat, professionally. And number two, as a person, you have some plans. For example, it could be anything. It could be like that you have a plan to travel 20 countries. For example, before 40, 40. 40 before 40, I have a plan. 40 before 40 means, that means before reaching 40 or before being 40 years old, I have a plan. I have a plan to travel 40 countries. Right. That is my simple plan. I don't know that is going to be fulfilled or not, but I dream. I dream to travel a lot. So it could be an activity, right? That means this is not linked to my profession. That means professionally, I'm not in a post that I need to travel different countries. Professionally, I'm not with that. So it's not my professional future plan. It's my future plan or future activity that I'm planning. That within 5 years or 10 years, it could be short-term goal, it could be long-term goal, but I have a plan for that. For example, would like to do something for the society, for our surrounding. For example, for our mankind, we would like to do something. For example, you have the ability to earn a particular amount which is not required for you fully. For example, sometimes you may earn, some people, for example, as a student, when we used to be, that is those who are professional now, they would understand it better, that being a student, if I would earn around 20,000 per month, perhaps I would be able to save a huge amount, because 10,000 or 11 or 12,000, that could be enough to live in any city in Bangladesh as a student, right? That could be enough. Even if you earn around 12 to 13 or 14,000, it could be possible, even 15,000. It could be possible to study in a good private university as well. Saving that money, that could be possible as well. So, however, coming back to the main matter, that would be enough, more than enough. So you could preserve, and even sometimes you could help your friends. For example, at the last portion of the month, some students, they become a bit broke, right? That means no money now, so waiting for the next month. So you could help them. That could be also under a future activity. So in that case, when you are earning in your professional life and you are earning more than your need,
So sometimes you basically try to do something for others. For example, this Ramadan, so many people they donate money, so many people they present gifts to different people, right? So many people they try to do for the mankind. They arrange for the iftar party, right? Or this kind of thing. At the same time, whatever your religious background, whatever your ethnic background or your community or your belief, people love to donate. People love to care others. People love to do something for others. So you might have this kind of plan. At the same time, some people build prayer hall. For example, it could be mosque. It could be from your religious perspective, right? So some people they make pagoda. Some people they may kind of charge, right? That means they love to do it because they would like to see that some people from my religion they would come here and they would pray, and definitely Almighty will give me something, or Almighty will give me the reward for that. That means you have a plan for that. That means this is your religious philosophy that you would like to do something for the betterment of your religion so that it can spread more. You could have this. This is also your future activity. This is not linked to your profession. This is linked to somewhat else. For example, you have a plan to arrange reunion for your family members. For example, in previous, our grandfathers or our grandmothers, that means grandfathers or grandmothers, they love to make football team or cricket team. That means we have more than 12 or 11, that means paternal uncles or maternal uncles. Right, in previous. I'm saying in previous. So that means a long family, a joint family. So যখন তাদের ছেলে মেয়ে এরকম করে it could be around 50 or 60 people যাদের সাথে সবসময় দেখা করা পসিবল না, because it's very tough to unite a family. So normally every year you could take the initiative to arrange any kind of reunion. That could be also your future activity. That means hundreds of things you can do as your future activity. But it's not like that if government declares lockdown again, then I will again show my power, how fast I can clean the room and clean the dishes. No, we're not expecting you to do that, right? Though we showed our performance during the previous lockdown, this lockdown actually we didn't, right? But previous lockdown, oh, that was a hell time. Okay, so however, ladies and gentlemen, I hope that I was able to clarify the distinction between two things. Walaikum assalam. I was able to clarify the distinction between two segments. That means your professional, that means what you would like to do professionally, that means professionally where would you like to be, or that means from your professional perspective, it could be job, it could be business, it could be any kind of monetary field that where you'd like to establish yourself. And second one is your views, your philosophies, that means from religious perspective, for the mankind, for the orphanage, for the helpless people, for the unprivileged people, for the family members, for the people, those who care me a lot, for my personal benefit, for my feelings, for saving the relationships, for anything, but not for crash. Okay, so however, ladies and gentlemen, come to the point. So we are now arranging the session. That means I think that you have already taken your preparation. I must say that you are definitely sincere, and so many people they personally text me a lot. I really become very surprised to see their devotion to develop. তাদের এত আগ্রহ নিজেদেরকে বদলানো, যেটা আসলে আমি সবসময় কিন্তু বারংবারই আমি এরকমই চাই যে আমি খুব মেধাবী, খুব ব্রিলিয়ান্ট, একদম মানে এত চোখা যে সে প্রথমে শুরু করার সময় সে খুব দারুণ। আমরা এইরকম যতটা না এক্সপেক্ট করি, এরকম হলে তো খারাপ কখনোই না, কিন্তু এইরকম যতটা এক্সপেক্ট করি তার থেকে বেশিটাই সিনসিয়ার। কেন আমাদের না এই জায়গাটা থেকে বসে মানে সিনসিয়ার দেখলে ভালো লাগে, যার খুব আকাঙ্ক্ষা, মানে দেখবেন অনেক কিছু বাদ দিয়ে। আমার কাছে মনে আছে যেমন
এমন অনেক এমন হয়েছে যে আমি এই ক্লাসটাকে যখন শেষ করে ফাইনালি তারপর জিনার সবকিছু পাই। তো এইটার পরে পরে অনেককে আমি সময় দেওয়ার চেষ্টা করি, কথা বলি, তাদের আর্জ, কারণ তাদের যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা এটা আমাকে অন্য সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। তা আমরা চাই এইরকম দৃশ্যগুলো দেখতে, কিন্তু গ্রেট জব স্যার। থ্যাংক ইউ জেন্টলম্যান। বাট ব্যাপারটা হলো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অনেকে মিস করে ফেলে। দেখুন না আপনাদের কত শিক্ষার্থী, তারা অনেকে সময় পাচ্ছে না ক্লাস করার। এর মধ্যে 10 জনে একজনের হয়তো ভ্যালিড রিজন, বাকি 9 জনের খুশি লাগে না, ভালো লাগে না। এই জন্য স্যার আমাদের এই ইয়েতে স্যার বিদেশি কয়েকজন স্টুডেন্ট ছিল বাইরে, ওদেরকে দেখি না এখনো। বিদেশি কয়েকজন স্টুডেন্ট ছিল, তাদের বিদেশি বলতে মানে বাংলাদেশি লোক আর কি, দেশের হ্যাঁ বাইরে থেকে। ঠিকই আছে, অবশ্যই আমরা যদি ইম্পোর্ট করছি না আপাতত, হ্যাঁ, তাহলে অবশ্যই এটা বাংলাদেশি হবে, তাই না? আচ্ছা, আমরা আফসানা ওনারা কি আছে নাকি নাই স্যার? এত থাকারই কথা, এটা ক্লাস তো মিস আছি স্যার, আছি স্যার। মোহাম্মদ নাই, তো এরকম ক্যামেরা অন করেন না, হয়ে যাচ্ছে। না, যে ইংল্যান্ড থেকে স্যার একজন দুইজন মনে হয় করছিল, কুয়েত থেকে আরেকজন প্রথম দিকে দেখলাম। হ্যাঁ ইউনাইটেড স্টেটস থেকে আছে এই ছেলেটা, একটু আমরা দেখি আগে আছে কিনা, তারপরে শুনতে কতটা করবি না না, তাহলে এখন বলি। ছেলেটা একটু দুষ্ট প্রকৃতির আছে, বুঝছেন, যেটা ইউনাইটেড স্টেটস থেকে। হ্যাঁ, ওর ভাইও খুব টেনশনে থাকে যে এ এত দুষ্ট প্রকৃতির কেন। তো আসলে আমি ওর ভাইকে যেটা বলতে মন চাইছিল যে আচ্ছা ফি সাবিলিল্লাহ বলে ছেড়ে দেন, কিন্তু এটা তো আর বলা যায়। ঠিক আছে, বলছি যে সমস্যা নাই। ওর বড় ভাই খুব একটা প্রেশারে রাখে, ছেলেটা একটু বাইরে গেলে ফিরতে পারে না। ও আসলে মুসলিম, তো মনে হয় এই হাদিসটা পড়ছে যেটা মন ভাঙ্গা মসজিদ ভাঙ্গার সমান, বন্ধুরা যখন ডাকে না করতে পারে না, বুঝছেন, মন ভাঙ্গা মসজিদ ভাঙ্গার সমান, তো মসজিদ ভাঙতে পারবে না রমজান মাস, বুঝলেন না? এই জন্য ছেলেটা করে আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ইয়া, সো ladies and gentlemen, now I'm creating the group. আপনারা প্রথমে কাজটা কি হবে, গ্রুপে আপনাদের প্রেজেন্টেশনটাকে ঝালিয়ে নেওয়া। ইন্টারনাল 15 মিনিটস টাইম থাকবে। 15 মিনিটসে আজকে যেটা আমি করব সেটা হচ্ছে গ্রুপ 3 জন করে দিব। কেন 4 জন করে দিলে ঠিকই আছে, কথাবার্তা মজা বেশি হয়, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে 3 জন করে এই জন্যই দিব যাতে করে আপনারা বেশি বলার সুযোগ পান। হ্যাঁ, একদম পুরো প্রেজেন্টেশন যেটা এখানে দেবেন সেটাই ওখানে দিয়ে দিন, যাতে করে প্রত্যেকে বলার সুযোগ পায়। কারণ কি, আমরা প্রত্যেকজনের প্রেজেন্টেশন নিয়ে 1.5 ঘন্টায় বা 1 ঘন্টা 15 মিনিট আমরা তো নিতে চাইছিলাম, 1 ঘন্টা 15 মিনিট আজ পর্যন্ত নিতে পারিনি কোনদিন, আলাদা হিসাব। কিন্তু মানে ব্যাপারটা হলো যে আমরা এটা নিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারবো না, তো এই জন্য চাচ্ছি যাতে সবাই প্রেজেন্টেশনটা দিয়ে ফেলে। এবং আমি প্রত্যেকের গ্রুপে ভিজিট করব এবং 2 মিনিট করে অপেক্ষা করব এবং দেখব যে আপনাদের যদি কোনো কিছুর ইংলিশ করার থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে ফেলবেন, ঠিক আছে? আমি তো আছি। স্যার একটা কথা বলতে পারি? বলেন না প্লিজ। স্যার আমার বাসায় স্যার 3 দিন ধরে কারেন্ট নাই, জেনারেটর নষ্ট। স্যার আমি কমপ্লিট করতে পারি নাই, তো যতটুকু কমপ্লিট করছি অতটুকু শোনাতে পারবো। তো খুবই স্যার আমার সুবহানাল্লাহ, বাহ সিচুয়েশনটা বাহ বাহ। অনেক খারাপ স্যার। না না, সরি it's স্যার, okay। আমি আপনি যে কথা বলছেন, আপনি যে টিকে আছেন এই সমাজে, যে আপনি আছেন, আমরা অভিভূত। আপনি যে কোনো সময় আপনার আবার কখন বিদ্যুৎ শেষ হয়ে যাবে, যে কোনো কিছু যেটা আছে পাওয়ার এটাই যদি চলে যায়, আমরা অবশ্যই একটা প্রেজেন্টেশন প্রথমে দিকে নেবো। আপনি যা দেবেন তাতেই আমরা খুশি। We are happy. We are happy. স্যার ইটস Oh, নট we are অ্যান happy. এক্সকিউজ স্যার। না না না, It's ইটস ওকে। serious আসসালাম matter, sir. মৌলি আমরা বুঝতে পারছি, আপনি অন্ধকার দেখে আমরা বুঝতে পারছি 25শে মার্চের মতো মনে হচ্ছে আমাদের কাছে। আচ্ছা, ওকে ফাইন। তাহলে চলেন আমরা তাহলে মোটামুটি সবাই মোটামুটি একটু এক্সাইটেড। আমি চলেন আপনাদের গ্রুপ ভাগ করে দেই, আল্লাহ জানে কে কোন গ্রুপে যাবেন, ভাগ্য ভালো খারাপ, তবে আমি কিছু চেঞ্জ করে দেখি। আমাদের টোটাল আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা 9টা গ্রুপ করে দিব আজকে, বিশাল গ্রুপ। আর 4 জন করে দিব না 3 জন করে দিব? ভালো আর খারাপ হবে জানো স্যার, 3 এটা জন করে বুঝি নাই। না না, আমি তো অটোমেটিক ক্রিয়েট করে অনেকের দিই তো। এক্সপেকটেশন থাকতে পারে। না না, ভাগ্য ভালো বলতে যে, তবে আমি অবশ্যই 4 জন করে দিব। তাহলে গ্রুপ 4 জন করে দিই। 3 জন করে দেন স্যার। স্যার 3 জন করে দেন। 3 জন করে দিব, ঠিক আছে। দেখছি টোটাল হচ্ছে কত, 30, 9 ওকে। সো ladies and gentlemen, you are ready? আচ্ছা একটু থামুন তো দেখি আপনাদের। আচ্ছা শোনেন, আপনাদের গ্রুপে চলে যাবেন, চলে যাওয়ার পরে যদি আমার কাছে মনে হয় এই গ্রুপটা একটু বেশি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, আপনাদের যে কোনো ব্যক্তি কিন্তু যে কোনো জায়গায় আবার রিকোয়েস্ট দেওয়া হবে, তখন আপনারা সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবেন, ঠিক আছে? আপনারা চিন্তা করেন না 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 আসছি এক গ্রুপে যাব না, এগুলো কিন্তু কইরেন না, তখন কিন্তু মনে কষ্ট পাবো, বুঝছেন? মন ভাঙা কিন্তু মসজিদ ভাঙার সময়। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ ওকে, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ সবাই অ্যাকসেপ্ট করে ফেলেন।
Hello. 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 আজকে Hello. প্রেজেন্টেশন দিব না, আজ আমি প্রিপারেশন করতে রেডি করতে পারিনি। Okay, okay, no problem, ma'am. No need presentation. Same to me. I have not a proper. I am unable to make proper আপনারটা বলেন, presentation. So okay, no problem. আপনি যা So রেডি করেছেন। sorry. Hmm. আমি যা yes. Actually, sir want to make presentation different topics, depend on different topics, but I little bit make my working history and my aim in life, right? So Sonia ma'am may be here, can hear us, Sonia ma'am? Hello. এই গ্রুপে আমরাই, শুধু আর Okay, কেউ নাই, so কোনো রিপ্লাই নেই। now Sonia ma'am, and Sorry, he I can hear she not you, but reply, right? I cannot my camera turn on because I have a problem. Okay, Sonia ma'am, I know him because of Yes, I last have group worked I with joined you, with you, maybe 2 groups, right? 2 times. Yeah, two times. Okay. So I think Sonia ma'am future plan It's not presentation is spoken, but okay I and try. is very well. Okay, ma'am, you can start. We firstly I we want to hearing you. okay. I try my best. First of all, I want to You, thank you, please. thank all of you, especially our honorable teacher, to give me the opportunity to say about my future determination. Everyone nourishes a dream for future. I am not out of such dream. I want to describe it from two perspectives: ambition perspective and future perspective. First, I want to say my ambition perspective. I Yes. was brought up in local areas. Now I am also staying such places. Plus, I am very aware about rural lives, problems and prospects. My school, which is my working place, is also situated near on the bank of River Meghna. I witness how life is a burden and exhaustive Yes, for yes. the poor people. For poverty, all of our expectation plans Yes, yes. hamper. With the financial emancipation, all sorts of changing are impossible. The Creator gives all of us with unique abilities. Even a person may be physically challenged. We want to establish a foundation that involves some volunteer and trained people to inspire and give assistance to the people. They help the helpless to upgrade their abilities and overcome their poverty. They also make aware them about self-employment, nutrition, education. The members of that foundation inspire the vulnerable people to economic development, to develop economically. Personally, I discourage the old homes because I think parents are the Yes, bliss yes. of Almighty Allah to every person. As child is the gift of God, so there is no need to build up old homes. Why our parents will staying in old home when they need to support their family and in their crucial time they brought all of us
in the world and give us their all sorts of supports to us. But in their the most needy times, they it should not for us to uh, leave them alone. In my future perspective, I want to be an honorable person of Bangladesh Civil Service. I have a fascination about foreign cadre, but I don't know what will I have. So though I also dream to work in public fields. It's not easy to work with all different types of people because it is so many problem. But I think it will help me to nourish with different people's passions, problems apart from my and. Yes. I try my best to solve their problem and also to upgrade their abilities as so they can provide their some service for our country. I also don't like the social and political perspective of our country, and it also makes me very anxious. What in future what our country will go. Though we are economically developing day by day, but our morality is not upgrading. I want to work with it. Okay. So I don't want to see me in especially a definite place in future because the future is not definitive. But I want to be see a honorable place, which I can't tell right now. That's all. I have so many mistakes, but takes it easy. Oh, ma'am, it's great. It's great presentation you make and present here. Also share with us. Thank you. For this. Thank you very much. Thank you very much. So actually, I'm not. I can't make a good presentation as per Honorable Sir instruction. So whatever. Good day, ladies and gentlemen. Thank you for giving chance to say something about my future plan. Actually, first of all, sorry for that because I'm unable to make a organized or great presentation based on Honorable Sir instruction. So actually, I want to say very shortly about my future plan, and it will be only my working uh, perspective. So I have been working. I have been working since 2011, and first I started Superstar Group, and after that I worked Paradise Group, and then right now I working First is Company Limited. This is multinational company. So here I'm working as a uh, senior manager in Operational Development Department. So within 5 years, I want to
see me as a general manager and in any reputed company in Bangladesh or abroad. After that, I want to see me as a operational director within 10 years. Within 10 years, it's my future plan and goal for my working purpose. And uh, that's it for that's it. That's all for time being. Thank you for having patience, Okay. madam. Okay, so Sonia ma'am, here we Jasmine ma'am, you want to say Sorry. something or not? Next class is something. You can say as you can. It's maybe a small, so something you can tell. So Sonia ma'am, my very short, I gave very shortly presentation here. Actually, sir suggest this type or not? The instruction that our teacher has given us that this includes more we prepare, and this includes ambition and future activities perspective. But I think we cannot prepare them, and our group is not working in expecting. Yes, yes. We have left 13 class, but I think I can't upgrade my Okay, we are trying. Actually, both are yes, all are busy. that's the main point, but That's why. we should make time and give attention to it. Yes, because in lockdown I have worked official work at least 12 hours. That is main problem. Okay, no problem. It will be. So Sonia ma'am, Yes, police station is Dolut Khan, right? Okay. Which place Dol Khan actually you Shodor. living in Bola? Okay, okay, okay. Yeah. You study in HET No, level in I Dolut Khan have or done my Bangla Bazar? schooling, SSC, and my higher secondary education in Dolut Khan, and I completed my graduation, post graduation in Bhola Gop College. Bola Gop College. Right, right. Got it, got it. Good. So, where are you from, Jasmine Jasmine ma'am, ma'am? tell me something about you. Mutiji Lighter School College, and I have completed BCA and MBA from Stanford University, Bangladesh. Professional University Bangladesh, Bangladesh University of Professionals. Stanford University. Okay, Stanford University. Okay, okay, it's great. It's great. Great. Yes. So, you are living in Dhaka, right, ma'am? Okay, good. So, you started this course from first class. English is very core. Fluency. What is you doing, ma'am? What are you doing now, ma'am? I'm nothing. Man, I can teach you. Recently, I have completed MBA. Okay.
it's good. So, Sonia ma'am, tell something because of your great and you have great ambition, and I feel that you have a great future plan. So you can share another topics where we can spend my time and we are discuss in our group, and we can actively discuss in group. Okay, thank you. Actually, I can't concentrate today's class. I think I would not attend this class, but I then I changed my mind, so I cannot concentrate on class and can tell about my activities, my future determination. Hopefully, what I think to present my. Mm, uh, do you read today's newspaper? No, ma'am. Actually, I'm not read. It's a great habit to read. I read You read, newspaper, but right? You don't. since 2 days, 3 days, I can't read, and I can't know about the news of countries and internationals. I am in a trouble, so I can't. Okay. So, mom, where are you school? Where who you are doing job? Which My place school your school? is near to my house. It is 30. It is Okay, it's great. I can go my school within 30 minutes on foot. With walk. On foot. Generally, for go office, which transport do you use? It's auto or Most another of the time, vehicle? I go to school on foot. Sometimes I use auto or rickshaw to go to my workplace. Food that means walk, right? Walking. Means walk. Walking on Actually, foot. I'm not. Yeah. Walking on foot. Yeah. Got it. So it's good. So right now doing lockdown, Bola is fish No, price is very there is low, I think. during lockdown there is also running the কি হবে? আচ্ছা অভিযান বলে যেটাকে অভিযান so Yeah. the price of Got fish it. is low in the ponds and When release will start the release start? the release will be start in 1st May. Okay. So Jasmine ma'am, we are both from same hometown. I'm speaking That's from why we are discussing. We are Sonia. We are come from Bhola. Sonia ma'am and me, we are come from Bhola. My home district also Bhola, but I am living India. Uttara. We So that's live, why we last live in Uttara.
What is your home district, ma'am? My home district is Sylhet. Oh, it is a beautiful city and now it is called the digital city. Green Yeah. City, right? And also called the London city of Bangladesh. Thank you for your name. I also have a dream to visit the Sylhet because I am interested to see the hilly areas, Yes. tourist There spot, are so many historical place. tourist spots. Also is Tourist spot. There are so are many, in yes. Sylhet. So we can discuss Yes, we can. about pandemic situation, right? Yes. So what is pandemic situation is your As area? People are I am living masks. in local area, the pandemic creates no big problem to us, and people are not aware about it. They have not any interest to wear mask or use sanitizer. Mm, and Yes. they do not they don't see about the crucial scene of the pandemic, and alhamdulillah we are staying so good. But in Bhola and Borishal, the diarrhea is creating a big problem. You know. Bula, yes, Suffering from Bula maybe is diarrhea. suffering. And Borishal also. Huge suffering for diarrhea, right? The scientist has found yes. the insects in ponds water, canals water, which the ponds and canals. Sorry, which water? Okay, ponds. That means puku, right? Okay. But I heard about from my father, my parents. They told me last week. It's very bad, and not only Bola. It is The also hospitals are all over fulfilled Bangladesh. with the Is patients of the pandemic diarrhea, and the diarrhea has created more problem than the corona pandemic. Yes, I one doctor told me it also symptom, and right now corona symptom Yes, is very mutation. variation, and not and they're changing always. For any disease it happen affected by corona problem. What disease? So which maybe diarrhea also. Sometime doctors tell it is corona, right? And others some disease the doctor suggest it may be corona problem right now. But lockdown is continuing 28 Will April. be released. After that, maybe will be our neighbor country of India is very bad situation right now. Though the media is not published the exact condition of India. The situation is more
more And into this. if I'm fearing that if release lockdown from 29th April, but what will create, we don't know, because Indian people maybe come to Yes, Bangladesh we have easily. no strict border with India. Sorry, network Yes. problem And হচ্ছিল। mass communication with Ji ma'am, India with yes ma'am, Bangladesh. you already told us about the network problem. Sorry, Sonia ma'am. Yes ma'am. Sorry. Jasmine and Do you we ask didn't me question you. something? Do you ask me something? Ask me something new. My name is Jasmine Akhtar Sweetie. We can call me Sweetie. I have recently completed Master Business Education in Human Resource Management from Stanford University, Dhaka. I am currently working for ABC International 360 in Dhaka as a volunteer. I am good at creating new makeup and hairstyles and also I like to listen to music a lot when I get something that maybe I get free time to changing old Bengali songs to get my thinking. Sorry, welcome. Because of network problem, I Sorry, can't hear properly. Ma'am, yes, maybe a network problem from you, and we are clear hear you. network problem. Yes ma'am. Yes, Is yes, our maybe. teacher give us 15 minutes? Yes, maybe we'll come with But I can main class very we soon. can't see our teacher. Sir, do not visit our team. We are not working properly. He will come. Yes. Do So sir forget us? maybe. Or so how feel after attend the courses and pass 30 class, Sonia ma'am? How feel you improve your I think speaking? improvement depends on depends on Practice. own practice. But I can't use this course because I don't practice properly. So it's my fault. It's not my course or teachers, but it's only my fault. But I think inshallah, I will give him more attention after that course, because without self determination Yes, yes, and owns practice, I one cannot get any benefit from. I already have completed 13 class, and it is class. one Yes, third person, one third portion of our yes, course has completed. exactly. So it's my fault, and in future I will be upgrading, and I will be concentrate more too, because
if I can concentrate to this course, I will not have any benefit. I will admit this course with great respect. So I have to concentrate it. And I told you Yes, that yes. I will have to face Viva VOC in 14 BCS. So I should join us. Hello, gentlemen. Hello, sir. Ladies and Sir gentlemen. is coming. So Hello, how sir. is going on your practice, ladies and gentlemen? Okay, Sir, it's good one, right? good. So, ladies and gentlemen, how many of you have already spoken? How many of you? Sir, All of you. Already we All of you. completed. Okay, so that means you will have to give all of more you. speeches, All right? of Because you, it's but your privilege. So many people are still speaking, right? And even groups are more. So I need to visit there. I need to. yeah, That means okay, sir. once you are done with your speech, you will give the speech again. The speech was shorter are- or longer? Perhaps short one. Yes, sir. Yes, sir. Okay. yeah, I am very short, Okay, a short bit long. one, and So, Okay, Mr. no, Govinda, it would be not so long. okay. Then, hey, background noise. क्या है? Okay. So the matter is, ladies and gentlemen. So the people, those who gave very short speech, it would be your turn. That is, for example, Sonia spoke more. So Sonia will definitely help Mr. Govindo, so that Mr. Govindo gives a bit better speech than previous. Why? Because why the group work is given. That means in the group you are solving your problem. And when you are in the main session, you would be dynamic. We will not share that what happened in the group. Right? The group is only to develop or to grow. For example, you were supposed to have the practice at your home, but you couldn't do it, unfortunately, somehow. So you are now having the practice over here because you are hearing that what others are saying. So you can have ideas, you can develop ideas, and this is how you can grow your practices. sir, I have a question, and I have some problem that you instruction that to make a presentation different way, and I make only my profession based on my profession, but Beyond, that is I beyond can't your profession, thinking Okay, that out means of you profession. couldn't think beyond your profession. Okay, the matter is Yes, actually, but if you talk about your professional plans, perhaps you won't be able to speak more. But when you are going to talk about your future activities, perhaps you would be able to speak more, and that would be your option. You got it? So, but I can make, but it's not okay, really no matter, no matter, no matter. with my People don't life. know that what you are going to do, right? Just give presentation, right? That's the matter. So in the presentation, what you are pointing out or what you are mentioning, perhaps those are not going to happen. No matter. You got it? So this is simple. So however, ladies and gentlemen, I'm going Yeah, to yeah. another group, so you better practice. Huh? Okay. Take care of Jasmine, ma'am. Right? She's here. Okay, thank you, sir. So maybe we have to wait this group another 5 or 6 minutes, Maybe. maybe. So Jasmine ma'am, if you want to say something, another topics you can. Please unmute your device. You right now you are please do unmute your device, Jasmine ma'am. We are not hearing you. Okay. So Sonia ma'am, It may be network maybe problem of mute. Jasmine, ma'am. Okay. So Sonia ma'am,
what we discuss after that, sir tell to you for guide me. So can you help me to make Do better you have any dream presentation? to social activities or social welfare activities or mankind activities or you family activities? Actually, ma'am, when I attend last class and I think this what my future plan. I have only future plan in my profession, but I didn't found any others activities what I can do. It's actually I can make, but it's not my real life. It's a problem. Actually, it's not. I'm not feel that before that what I am. I can do for social, and I can. I am honestly saying that I can. Uh, I can make a good for society and country. I'm frankly speaking to you. So we should tell something about our country, about our social. It's good. Actually, we are not poor country. We are developing country, but actually our needs in many our needs. So if not fulfill our needs, we can thinking beyond beyond our career or out of my Okay, there is circle. there is so much noise So around anyone is us, here? around me, so I make unmute myself again and again. Okay, Okay. you can't think about it, but I can. You will have the opportunity to say to work to do something for the society as the time will come. Actually, I am doing a manufacturing company. Which I told you pastly. So we can contribute unemployment in Bangladesh. It's good, but um, it's not. I think it's not my contribution because it is a company contribution, right, to make unemployment in Bangladesh. So another social work happen. You can help the people who are working around you. It's also social work. I can help people to get job. It's also a social work. It's I can Why don't sometime. you mention it? It I can sometime. I can mention it exactly. Exactly, I can mention it. And actually, I have another dream to make a new product and good qualityful product uh, serve our country, and which made local and disqualify product in Bangladesh, and which come from abroad. It also can contribute. It's a it's a point for me, I think.
Okay, I see. So so ma'am, you can tell something. Okay, we are coming back 50 seconds. Within We'll 50 come back, seconds we'll to come main back. group. স্যার আমরা তো চিন্তা করে গেছিলাম স্যার এতক্ষণ ধরে কোনো নোটিফিকেশন আসছে না And no Oh, notification was we're coming. enjoying our time. I was visiting every group, and today I gave more time to every group, perhaps in some Thank you, cases. thank you. Right. থ্যাংক ইউ স্যার I enjoy so much, sir. Are you sure? Yeah. Sir, It was amazing, sir. first time my group I mate visited one group. I thought about that perhaps they are going to give some dynamic speeches. Then they were talking about their personal issues. Number one. Number two, I visited to another group. I said that they were okay, foreign career, okay, BCS administration. That means they were discussing some professional issues, right? Yeah, sir, exactly. But I don't want to Mute so everyone. serious. This environment is very healthy environment. ভাগ্যিস কোন গ্রুপে এমন বেশি হয় নাই যে না হলে তো বলতে ভাবি ইউ ডোন্ট নো sir, for the Hey. first time yeah I and Novoni was in a group first time, and you broke us within 2 minutes, just 2 minutes. Why, sir? I'm correcting Sir, you. we want to a treat. First time Nobuni and I think Okay, Navani and Mimi, they were in the same. Navani and Aki, they were in the same group. Aki, I would like to make you correct that not within 2 minutes, within 1 minute, I separated you in different groups, right? Within 1 minute. So the matter is actually both of you are competent. So I wanted to send you to another group. কে জানি মনে হয় মানে একটা রান্না বান্না করতেছে মনে হয় না খাওয়া দাওয়া হবে নাকি আজকে গ্রান পাচ্ছেন স্যার? গান না ওই যে উল্টে দিল মনে হয় মানে বিফ বা চিকেন স্টেকটা উল্টে দিল আর কি এরকম একটা হবে মনে হয় আর ওইরকম মানে একটা সিজলিং এর একটা ওইরকম ইয়ে আসছিল আর কি হ্যাঁ এটা যাক okay fine so come to the point ladies and gentlemen I'd like to tell you something for 1 minute or 2 minutes. The first thing even I said it to different groups. So I know that you have enjoyed your time. Why the group discussion is given? Today, I will brief you that how you can continue your group discussion outside of the class. Number one, you have already, you notice one thing that you have already developed relationships with some people. Even when you are getting some people, that means everyone becoming known to you. So you are feeling it, another family. So you are not feeling uneasy the way you used to feel in previous or in the beginning. Yeah, you're feeling a bit comfortable. Even the man who is conducting class, he became a bit familiar with us, right? You're feeling like, hey, he's our man, right? So this is the matter is happening. So even you are getting the group time, even some people are praying, okay, let sir not come here, right? So that we can practice more, right? So personal issues, okay. So however, come to the point, you are getting 46 hours average. You are getting 46 hours to prepare yourself. For example, when the presentation topic is given to you. Ladies and gentlemen, within a short time, the times are going to come when you will be given a topic to present yourself for 6 days. And after that 6 days, you will be given the topic just after evening. আজকে ক্লাস আছে কিছুদিন পরে এমন হবে আপনাদের জাস্ট কয়েকটা ক্লাস 3-4টা ক্লাস পরে আপনাদের অবস্থাটা এইরকম জায়গায় চলে যাবে আপনাদের অবস্থানটা এরকম জায়গায় চলে যাবে যে 5টা ক্লাস আপনি বা 4টা ক্লাস হয়তো বা আপনি টপিক আপনাকে আগে থেকে দেওয়া হবে আপনি সেটার উপর অনেক ঘাটাঘাটি করে প্রিপারেশন নিয়ে প্রেজেন্টেশন দিতে পারবেন 4টা ক্লাসে তারপর 6টা ক্লাস এমন যাবে বা 5টা ক্লাস এইরকম যাবে যেগুলোতে হচ্ছে যে আপনি
টপিকটা সন্ধ্যার পরে দেওয়া হবে আর ক্লাসটা হবে ধরেন 2 ঘন্টা পরে। এই সময়টাই আপনার প্রেজেন্টেশনের টপিক। তো অনেকে হয়তো ভাবছেন কই ফারাক নেই, কেন? ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি দিলেও যত আগে দিলে ওই আগেই করি ক্লাসের আগে, আর ওটা ক্লাসের আগে দিলে তো ক্লাসের আগে, বুঝছো? কই ফারাক নেই পড়তা, তাই না? সেটা হতে পারে। There is no difference. এই কয়টা ক্লাস যাওয়ার পরে 26-7 ক্লাসের পরে থেকে 26-7 or 28 হাইয়েস্ট গেলে 30, তখন থেকে ব্যাপারটা এরকম হবে ইনস্ট্যান্ট প্রেজেন্টেশন। ক্লাসে আসবো, টপিক দিব, 5 মিনিট 7 মিনিট ব্রিফ করবো, এরপরে গ্রুপ ডিসকাশন যে প্রথম 2 দিন খুব কষ্ট হবে, আস্তে আস্তে এটার সাথে আপনারা অ্যাকাস্টমড হয়ে যাবেন, অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবেন। কেন? যেরকম চাপে রাখা যায়, আমরা যারা অনেকে ঢাকার বাইরে থেকে পড়াশোনা করে এসে ঢাকায় এসেছেন, কারা ধর এসএসসি এইচএসসি বা এসএসসি বা 8-9 কিছু একটা ঢাকার বাইরে ছিল, পরে ঢাকায় এসেছে। তো আসার পরে যখন হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকের হাত। আমি স্যার। হ্যাঁ তো তারা ব্যাপারটা যখন ঢাকাতে এসেছেন, ঢাকার এই ব্যস্ত নগরীর সাথে প্রথম কিন্তু অ্যাডজাস্ট করতে কষ্ট হয়েছে। আমার কাছে মনে আছে আমি গাড়িতে তো উঠতে পারতাম না, কারণ কি আমি এলাকার দিকে যেতাম, আমি দাঁড়াতাম, গাড়ি থামতো, আরামসে উঠতাম, পরে গাড়ি বলতো বসছে কিনা, হ্যাঁ তারপর থামতো, পুরো একটা আরাম ছিল। আর এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে মোটামুটি মানে আপনি যদি সুইমিং না জানলে গাড়িতে ওটা মুশকিল, কারণ সুইমিং এর জন্য যে ডাইভটা দিতে হয় ওই সেম ডাইভ বাসেও দিতে হয়, ঠিক আছে? ইভেন আমি বাসে প্রথম তো উঠতে পারতাম না, পরে একটা সময় নিয়মিত অফিস এবং চলাচল করতে করতে এমন একটা অবস্থা হয়েছে, লোকজন মানে বাসে ওঠার পর অনেকে বলতো ভাই আপনি তো দারুণ ড্রাইভ দেন, মানে এটা একটা আলাদা প্রশংসা আমি পাইছি। কেন? 4-5 আছে, আমি 4-5 জনের পিছনে, কিন্তু আমি সবার আগে ঢুকে গেছি বাসে, এবং ওরাও সাইডে দেখতেছে কি গেল, মানে এত গতি আমার ছিল, ক্ষিপ্রতা ছিল, মানে অন্যরকম। আপনার গতির সাথে কি সবাই ছিটে যেত? পাশে যারা ছিল তারা কি আশেপাশে ছিটে যেত নাকি স্যার? না ব্যাপারটা ওরকম না। আপনি যখন নিয়মিত উঠবেন তখন স্পেস কিভাবে ক্রিয়েট করে ভিতর দিয়ে চলে যেতে হয় এটা বুঝবেন আপনি, ঠিক আছে? আমি মনে করি স্যার 2-4 জন ফেলেছেন আপনি। না ব্যাপারটা ওরকম না, আমি তো স্পেস ওইরকম করে ঢুকে যাওয়ার একটা অভ্যাস আছে, হ্যাঁ এগুলো হয়। আর কতজন এইরকম ভাবে তারা বাহুবলীর মতো থাকে, 2 হ্যান্ডেল ধরে, তাদের বুকের উপর 10টা লোক কিন্তু যাচ্ছে, এরকম অনেকে আছে। এগুলো কিছু 8 নম্বরের বাসে দেখা যায়, কিছু খুব ভয়াবহ অবস্থা। বা যারা অফিসে সকালবেলার দিকে মেইন টাইমটাতে যখন যায় একটু লেট হয়ে যায়, তাদের অবস্থা তো ভয়াবহ, ঠিক আছে না? তো যাই হোক, সার্বিকভাবে আমি যেটা বলছি, আপনাদের যে কাজটা করতে হবে, ইউ আর গেটিং 46 hours to prepare yourself. I think that most of you, it's my observation, because so many of you are getting benefited, অনেকে খুবই বেনিফিটেড হচ্ছেন। এটার কারণ হলো তারা নিয়মিত প্র্যাকটিস করছে। কিন্তু কিছু ব্যক্তি দেখা যাচ্ছে সামহাও হয়তো সময় ম্যানেজ করতে পারছেন না, বাট হয়তো ভাবছেন, আমি জানি অনেকেরই আপনাদের এমন হয়েছে, আচ্ছা ঠিক আছে প্র্যাকটিস করবো, ধরবো, হঠাৎ করে দেখেন ক্লাস এই শুরু করতে করতে আজকে 14টা ক্লাস চলে গেছে। তো তাদের জন্য যেটা ব্যাপারটা হচ্ছে, তারা শুরুই করতে চাচ্ছেন এখন, হঠাৎ করে একদিন কোর্সও শেষ হয়ে যাবে। সমস্যাটা যেটা হয়, আজকে বলছিলাম একজন স্টুডেন্টকে যে 46 আওয়ার্স আপনার প্রেজেন্টেশন টাইম। আপনি যদি চিন্তা করেন আচ্ছা টাইম তো অনেক আছে, আমাদের যেটা হয় ক্লাস করার পরে মনে হয় যা কালকে তো ফ্রি, এই যা কালকে তো ফ্রি হয়ে গেলে কিন্তু মুশকিল হয়ে যায়। আপনাদের প্রথম 24 আওয়ার্সই নিজেকে প্রিপেয়ার করে নেবেন, রিভাইজ টাইম রেখে দেবেন বাকি 24 আওয়ার্স। কিন্তু আমাদের কিসের রিভাইজ টাইম? সন্ধ্যার পর মনে কি আজকে শনিবার নাকি, অনেকের তো আবার দেখা যাচ্ছে যে ক্লাস মনে থাকে না, শুক্রবারের পরে মানে যেটা হয় পরের শনিবারে অনেকে ক্লাস মনে থাকে না। অনেকে আবার দেখা যাচ্ছে যে অনেকের সমস্যা থাকে, আবার এমন অনেকে আছে যে মানে ক্লাসের মনে নাই আর কি, কোনটা যে কি ক্লাস। ইভেন একজন গেছে 3 দিনের ছুটি নিয়ে কোথায় যেন গেছিল, ফিরে আসার পর সে তার ক্লাসের স্কেডিউল চাইছে, কবে ক্লাস। এটা ভয়াবহ না? সে ক্লাসের স্কেডিউলই ভুলে গেছে, ঠিক আছে? আমি আপনি যে আমারে চিনতে পেরে নক করছেন, এই তো বিশাল, ঠিক আছে? সো ব্যাপারটা হলো আপনারা যেটা করবেন যে প্রথম 24 আওয়ার্সে নিজেদের প্রেজেন্টেশন ডান করে ফেলবেন। এখন আপনাদের সময় এসেছে 24 আওয়ার্সে যেটা করে ফেলার দরকার ছিল, এখন ব্যাপারটা এরকম না, আপনাদের আরো ফাস্ট হতে হবে। আজকে প্রেজেন্টেশন দিয়েছি, একটু বলে নেই মারুফা, আপনাদের আজকে প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়েছে, ধরেন আপনাদের কাজ যেটা হবে, আপনারা আজকে রাতের মধ্যে বা কালকে মর্নিং মানে কালকে দুপুরের মধ্যে এটাকে রান করে ফেলবেন। দুপুর বেলার পরে থেকে পরের দিন ক্লাসের আগ পর্যন্ত আপনাদের কাজটা কি হবে, গ্রুপে এসে এটা কি প্র্যাকটিস করা। আপনি 3-4 জন প্র্যাকটিস কিভাবে করতে হয় বুঝে ফেলছেন না?
এই প্র্যাকটিস যখন একসাথে করেন, আপনারা তো এটা জানেন, দুটো জিনিস ডেভেলপ হয়। এক, আপনারা যখন সব ইংলিশে কথা বলতে যাচ্ছেন, সবসময় যে আপনারা প্রেজেন্টেশন দেন তাও না, কিছু মজা করেন, কিছু ফান করেন। যেমন আমি একটা গ্রুপে গেলাম, একজনকে যে বললাম, এই তুর্য, why your camera is turned off, where are you? তুর্য বলল, স্যার আই এম আউট অফ হোম। ওকে, আউট অফ হোম, where are you? at in-laws house? না আপনি কি শ্বশুর বাড়িতে? no, then where are you? right? so মানে সার্বিকভাবে যেটা হয় যে আপনি you are making fun. so this is how you are basically setting your relationship. You will be understand that you will be able to understand that who are the dedicated speakers. Because I'm not saying that if you are potential, you will be a very good speaker. There is no assurance. But if you are dedicated, you will be developed for sure. আমি তো আমার চোখের সামনে আমি হাতে এগুলো যখন দেখি তখন তো ভালো লাগে। ইংলিশে 20-এর মধ্যে 3-এর বেশি কখনো পায় নাই, 2, 3, 1, 0 পাইছে। ম্যাথমেটিক্সে অনার্স মাস্টার্স করা একটা ছেলে বরিশাল থেকে ঢাকা চলে আসলো, যে না এভাবে হবে না, ম্যাথের সে অনেক স্টুডেন্ট পড়াইতো বরিশাল, সে চিন্তা করলো না এভাবে হবে না, চলে আসলো ঢাকায়, মিরপুরে একজন পরিচিত ছিল, মিরপুরে থাকলো 1 মাস 15 দিন ক্লাস করার পর সে বুঝছে হ্যাঁ ডেভেলপমেন্ট হবে, তো হবে হয়তো বা কিছু একটা, তো চিন্তা করতে লেগে থাকে। এর মধ্যে আমার ফার্মগেট থেকে ট্রান্সফার হয়ে গেছে মিরপুরে, তার সাথে আমার দেখা হলো। এই যে দেখা হলো, সে এক নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু করলো, আমার সাথে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব করতো, স্পোকেন করতো, তারপর রাইটিং করতো, সবকিছু মিলে ডানে বললে ডানে, বামে বললে বামে, যা পড়তে বলবে তাই। পুরো দিন সকালবেলা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সাইফিসে পড়ে থাকতো, স্যার আর কোনো কাজ নেই, অন্য কিছু করতেছে না, জীবন বদলাতে চাই। 7 মাসের মতো মনে হয় এরকম লেগে থাকে, বইপত্র যা সাইফিসে আছে কিচ্ছু বাদ রাখেনি। তো এই কোভিড এর মধ্যে লোকজন চাকরি হারাইছে না, এই কোভিড এর মধ্যে সে ব্যাপারটা এরকম হলো যে একটা স্টার্টিং, যারা জব প্রফেশনে আছেন তারা জানেন যে স্টার্টিং স্যালারি এখন বাংলাদেশের যে জব মার্কেটে 20,000-ই অনেক টাফ। আপনি একদম ফার্স্ট ইয়ার শুরু করছেন, যখন প্রথম বছর আপনি কখনো এরকম পারবেন না, খুবই টাফ। তো সার্বিকভাবে যেটা হয়, সে ফার্স্ট ইয়ারে জব স্টার্ট করেছে এসকে প্লাস এফ এ, সে 30,000 টাকা স্টার্টিং স্যালারিতে হয়েছে, 1 মাসের মধ্যে তার স্কয়ার গ্রুপে 40,000 টাকা স্টার্টিং স্যালারি, এবং সে ইংলিশে 20-এর মধ্যে পেয়েছে 18। এই ছেলে যে ইংলিশে 3 পেয়ে এসেছিল, পার্থক্যটা কি হয়েছিল বিশ্বাস করেন, রিয়াদের থেকে অনেকে ভালো স্টুডেন্ট ছিল যাদেরকে আমি দেখেছি যে অবস্থা ভালো, কিন্তু রিয়াদ ছিল ডেডিকেটেড, যা বলতো তাই শুধু লেগেছিল দীর্ঘদিন। আর অনেকে কোর্স করতে এসে 5-7 ক্লাস করার পরে, স্যার আমি তো ব্যস্ত, আসলে আমি অন্য এটা করি সেটা করি, সময় দিতে পারি না। আপনি সময় দিতে পারেন না, কার লস? দিন শেষে কিন্তু আপনারই লস। ওই দেখবেন যে 1000টা ব্যস্ততা কেউ অ্যাডজাস্ট করে না। আপনারা যখন একটা কোর্স করছেন, আপনাদের 24 ঘন্টার মধ্যে একটা নতুন জিনিস ঢুকালেন না, এটা ঠিক স্বাভাবিক, আপনাদের কষ্ট হবে। এই কষ্টটা আপনি সহ্য করবেন এবং এটার সাথে টিকে থেকে আপনি উপরে উঠবেন, জন্যই তো আপনি সফল হবেন। আপনার একজন পরিচিত ব্যক্তি, সে যখন সফল হয়েছে মনে রাখবেন সে তার সমস্ত ব্যস্ততাকে ম্যানেজ করেই এরকম করেছে, অলমাইটি তাকে দিয়ে দেয়নি যে ঠিক আছে তুমি উঠে যাও, সবাই অ্যাচিভ করে নিয়েছে। হ্যাঁ, হয়তোবা কেউ কেউ একটু বেশি ইন্ট্রোভার্ট ছিল, কেউ এক্সট্রোভার্ট ছিল, কেউ তবে এক্সট্রোভার্ট ছিল, বেশি মানুষের সাথে মিশতে পারতো। যারা অন্যদের সাথে চট করে মিশে যেতে পারেন, একটু গল্পগুজব করতে পারেন, ওদের জন্য স্পিকিং শেখাটা খুব দ্রুত হয়। কেন? মানে অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে পারলেও যদি ইংলিশে যদি অপ্রয়োজনীয় কথা বলেন, তাও তো কথা বলছেন, মূল কথা হচ্ছে কথা বলা। তো আপনারা প্রচুর গ্রুপ প্র্যাকটিস করবেন। গ্রুপে এসে যেটা করবেন সেটা হলো যে আপনারা গ্রুপে এসে বলবেন হু ইজ ফ্রি নাও। কয়েকটা অপশন কথা বলি যে কিভাবে আপনি গ্রুপ প্র্যাকটিস গুলো করবেন। মেসেঞ্জার রুম, আপনার টেকনোলজির সুবিধা যেটা হচ্ছে, আমাদের কাছে মনে আছে আমরা যখন প্র্যাকটিস করতাম 45 মিনিট 1 ঘন্টা লাগতো সাইফুডসের ব্রাঞ্চে পৌঁছাতে, বেশি দূরে না, মিরপুরে থেকে মিরপুরেই আসতাম, কিন্তু জ্যামটা খুব সুন্দর ছিল। তো এইটার কারণে যেটা হতো যে হেঁটে আসলে লাগতো 35 মিনিট, বাসে আসলে লাগতো 45 মিনিট, ব্যাপারটা এরকম ছিল, বা ওই একই সময় একই লাগতো। তো অনেক সময় আমরা যেটা হাঁটার কি দরকার, একই যেহেতু সময় লাগে বাসে বসে থাকি, ঠিক আছে, এটা একটা সুবিধার জন্য, মানে চেয়ারে করে আমি আসতেছি, এটা এই ফিল্ডটা নেওয়ার জন্য আমরা বাসে আসতাম। হ্যাঁ, তো স্বাভাবিকভাবে যেটা হতো এসে প্র্যাকটিস করতাম, তো চিন্তা করতাম যে আমাদের চিন্তাভাবনা 5-6 ঘন্টা প্র্যাকটিস করতাম, তো এটার কারণে 45 মিনিট আসা যাওয়া কোনো ব্যাপার ছিল না। তো সার্বিকভাবে আপনাদের সুবিধাটা হচ্ছে 1 মিনিটে আপনারা গ্রুপে ইন হয়ে যান, দেশের বাইরে থাকে না যে কোনো, তার মানে ব্লেসিং কাজে লাগাচ্ছি না কিন্তু আপনারা।
Sir, we are digitalized. হ্যাঁ, ইউ আর ডিজিটালাইজড। তাহলে আপনাদের যে হিউজ একটা সুযোগ আছে আপনারা তাহলে কাজে লাগাচ্ছেন না। আপনারা কিভাবে মেসেঞ্জার শুরু করব? বলি, সেটা বলছি ওটাই। মেসেঞ্জার রুম আছে, মেসেঞ্জার রুম ক্রিয়েট করা। আপনারা যে কোনো কিছু না পারলেই ইউটিউবে সার্চ করবেন। কেন? ইউটিউবে অনেকজন অনেক কিছু বলেছে। হ্যাঁ, তো আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে প্রথমে আগে ইউটিউবে সার্চ দেবেন যে মেসেঞ্জার রুম কিভাবে ক্রিয়েট করে প্র্যাকটিস করতে হয়। যেভাবেই লেখেন না কেন ওদের ইন্টারফেস এমন ভাবে ডেভেলপ করা আপনাকে ওরা দেখাবে জিনিসটা। অথবা যে কেউ গ্রুপে দিয়ে দিল, আপনি যে কেউ গ্রুপে এসে নক করেন, এই গ্রুপ হচ্ছে এডুকেশন রিলেটেড গ্রুপ, এখানে এসে নক করেন ভাই মেসেঞ্জারে কিভাবে প্র্যাকটিস করব। দেখবেন কেউ না কেউ, ইজ দেয়ার এনি ভিডিও, দেখবেন কেউ ইউটিউব থেকে খুঁজে আপনার জন্য দিয়ে দিয়েছে। এটাই তো বন্ডিং, এটাই তো সুবিধা। আপনি আপনার কলিগকে ফ্রেন্ডকে বলে বলে কি গ্রুপ শেখার ইচ্ছা, বয়স কত, হ্যাঁ এগুলো ফান করবে, কিন্তু এখানকার যারা আছে তারা কেউ করবে না, তারা সবাই ডেডিকেটেড। আপনারা হচ্ছে সিলেক্টেড পিপল। অনেকে ভিডিও দেখেছে, হাজার হাজার মানুষ ভিডিও দেখেছে, সবাই ডিসিশন নিতে পারেনি, আপনারা ডিসিশন নিতে পেরেছেন। কিন্তু দুঃখজনক এটাই, আমার এতদিনের এক্সপেরিয়েন্সে দেখেছি যারা এই ডিসিশন নিয়ে এখানে এসেছে তাদের মাঝে খুব গুটি কয়েক কিছু ব্যক্তি তারা ডিসিশনে অটল থাকে, কিছু হয়ে যায় আমি এখানে অটল। এই যারা আছে তারাই সাকসেসফুল। অনেক ভালো স্টুডেন্টকে আমি হারিয়ে দিতে দেখেছি। প্রথম 3-4 ক্লাসে তাকে নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম কি জায়ান্ট স্পিকার হবে কয়েকদিনের মধ্যে, কিন্তু হারিয়ে যায়, ম্যানেজ করতে পারে না, অন্য অনেক কিছু কি স্কিপ করতে পারে না। আবার এখানেই দেখি যে সুব্রতকে দেখলে আমি ইন্সপায়ার্ড হয়ে যাই। একটা ক্লাসে সে 30 বারের মতো তার কেটে যায় লাইন। Oh my God. 20 বারের মতো লাইন কেটে যায়। ন্যূনতম যদি কোনো ক্লাসে যায় ইন্টারনেট ভালো থাকে সেদিন 15 বার কেটে যায়, সে জয়েন করে, পুরো ক্লাস সবসময় করে। আপনাদের গ্রুপে যার সাথে সুব্রত ছিল, গ্রুপ 1, তারা জানেন যে সুব্রত যে এখনো ছিল না, আবার জয়েন করতেছে, একটু আগেই কেটে গেছে, আবার জয়েন করতেছে। চোখে দেখলে আমি মোটিভেটেড হয়ে যাই যে কিভাবে, আমি তো জীবনে এরকম মনে হয় করতাম না, আরে ধুর আমার কোর্সই হবে না। কিন্তু সুব্রত নট ওয়ান কোর্স, সে আমার সাথে মনে হয় 4টা কোর্স করছে, 4 বার, ঠিক আছে 4টা না 5টা। সে আমার সাথে শর্ট কোর্স আগে করেছে, মানে 6 বারের মতো মনে কোর্স করেছে। এইভাবেই চলছে সে, এবং অনেক ডেভেলপ করেছে, এবং রেকর্ডিং শুনেছে পুরো। তার মানে কি মানুষের হাজার, বান্দরবনে থাকে ওখানে নেটওয়ার্ক প্রবলেম হয়, তো তার মানে মানুষের যখন লিমিটেশন থাকে সেটাকে সে জয় করে। আবার অনেকের দেখবেন যে এখানে 4G ঢাকার ভিতরে বসে থেকে পাচ্ছেন, কিন্তু সময় হচ্ছে না ক্লাস করে, প্র্যাকটিস করে। একটা ওয়ে হচ্ছে মেসেঞ্জার রুম। মেসেঞ্জার রুম ক্রিয়েট করে 5-6 জন প্র্যাকটিস যখন করবেন, কতজনের বেশি করবেন না, একদম হাইস্ট লেভেল গেলে 6 জন, এর বেশি কখনো প্র্যাকটিস করবেন না। 15-20 জন নিয়ে গ্রুপ কলে কথা বলবেন, কারো কথা কেউ বুঝবে না। তো মেসেঞ্জারে কোনো গ্রুপ কল করবেন না। এখানে আমাদের যে গ্রুপ আছে, এই গ্রুপে ভিডিও কল দিলেন, অডিও কল দিলেন, এগুলোতে না কাজ হবে না। কেন? কে কথা বলছে কে না কথা বলছে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন না। মেসেঞ্জার রুমে গেলে আপনি ভিডিও কল কিছু একটা দিয়ে আপনি বলেন এই যেরকম একটু বুঝাতে পারবেন, আপনাকে কেউ, আপনি হাত নাড়ালে কেউ দেখতে পারবে, তাই না? আবার আরেকটা অপশন আছে কি, সেটা হচ্ছে আপনারা অনেকে কম্পিউটার ইউজ করেন, জুমে 40 মিনিট পর্যন্ত এটা একটানা চলে, হ্যাঁ, যদি পেইড ভার্সন না হয়। সো ব্যাপার হচ্ছে যে আমার লাইনটা কাট না, বিকজ এটা দেখা যাচ্ছে যে লাইসেন্স জুম ইউজ করা হয়, দ্যাটস ওয়াই। কিন্তু আপনারা 40 মিনিট তো পাবেন। একটা জুম অ্যাকাউন্ট আপনাদের খোলাই আছে, আপনারা জাস্ট কি করবেন, জুমের লিংকটা দিয়ে দিলেন ক্লাসে 5 জন 6 জন, বা নিজেদের মধ্যে প্র্যাকটিস করতে করতে আপনারা কয়েকজনের সাথে দেখবেন বন্ডিং হয়ে যাবে, তাদের সাথে সাথে প্র্যাকটিস করবেন। 5 জন 6 জন 4 জন, মানে কখনো 3 জনের নিচে হবে না, ন্যূনতম 3 সর্বোচ্চ 6, তাহলে কি প্র্যাকটিসটা হবে। সব থেকে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে 4-5, এটা হলে খুব দারুণ প্র্যাকটিস হবে। সো প্রতিদিনই আমরা চাইলে প্র্যাকটিস করতে পারি গ্রুপে নিজেদের সাথে। ইন্টারেস্ট দেখায় না স্যার, কেউ ইন্টারেস্ট দেখায় না। দেখেন আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলি, এই যে অনেকে বলে না ইন্টারেস্ট দেখায় না, দরকারটা কার? আমাকে মোটিভেট করতে হবে। আমি বলি আমার সাথে যারা ছিল গ্রুপমেট, আমাদের এক ব্যাচে 48 জন ছিলাম আমরা, এক ব্যাচে আমরা 48 জন ছিলাম। বিকাল 5টা থেকে 6:30টার ব্যাচ স্পোকেন, এটা দিয়ে আমার যাত্রা শুরু। when I started being as a student of Cyprus, a story of more than 10 years back. ওই সময়টাতে আমরা যখন প্র্যাকটিস করতাম, আমি প্রথমে 1 মাস কিন্তু আমি কোনো প্র্যাকটিসের ধারে কাছে ছিলাম না। তোরা হঠাৎ করে দেখি যে আচ্ছা রিডিং রুমে এরা কি করে, তো প্র্যাকটিস করে, কি প্র্যাকটিস করে, কি জানি প্র্যাকটিস করে। তো ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে নাকি আবার আসলে, ঠিক আছে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে আসলাম। তো পরে আস্তে আস্তে স্যার বললো যে এগুলোই প্র্যাকটিস করে। পরে একটু মজা লাগলো, একটু প্র্যাকটিস করা শুরু করলাম। হঠাৎ করে এক ভাই একদিন অপমান করে ফেললো, এই কি স্পিচ দেওয়া এগুলো, সে ভালো স্পিকার ছিল, ইনসাল্ট করে ফেললো যে আমার
সাথে 5-6 জন প্র্যাকটিস করতো তো একটু, তো অনেকে একটু কথাবার্তা কিছু বলতে টলতে পারতাম হালকা পাতলা, খুব বেশি ওদের মতো না, অত ভালো ওনাদের মতো না ওই সময়টাতে, আমি বলছি ওই সময়ের গল্প। তো উনি অলরেডি ভালো স্পিকার হয়ে গেছে, উনি আমাকে ইনসাল্ট করলো, দিস ইজ হাউ ইউ বিকেম দ্য গ্রুপ লিডার অফ দিস গ্রুপ, এভাবে তুমি এই গ্রুপের লিডার হইছো, আর ইউ আর টিচিং দ্য রং ইংলিশ। আরে ভুল ভ্রান্তি তো করতেই পারে, মানুষ কত জানা জিনিস। আমি ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকাতে আউট অফ 26 পেয়ে তখন গেছি অ্যাডমিশন টেস্টে, সেই ছেলে স্পিকিং এর প্রবলেম কেন, আমি বাংলা মিডিয়ামে পড়াশোনা করছি, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্র্যাকটিস অফ স্পিকিং, বাট নাও ইফ ইউ আস্ক মি, ইভেন আই পার্টিসিপেটেড ডিফারেন্ট international debate competitions where even I represented Bangladesh and we were in the top 8 in all Asia. That was a different case, but 10 years back that wasn't the situation, right? So আমাদের ওই সময়টাতে যখন শুরু করলাম তখন ওই যে ধাক্কাটা খেলাম, খাওয়ার পর শুরু করলাম, তো 3 মাস এমন প্র্যাকটিস। আমি দেখলাম যে আমি যদি কথা বলবো, কার সামনে কথা বলবো, কে শুনবে, তখন চিন্তা করলাম না, আমাকে গ্রুপ মেক করতে হবে। কার প্রয়োজনে? আমার প্রয়োজনে। জ্যাক মা সবসময় একটা কথা বলে, বিফোর ডুইং সামথিং ফর দ্য ওয়ার্ল্ড, ওয়ার্ক ফর ইয়োরসেলফ। বিশ্বের জন্য কিছু করার আগে আপনি নিজের জন্য আগে কিছু করেন। তো আমার গ্রুপ দরকার, আমার কথা বলতে হবে। আমি আমার ব্যাচে ছাড়া অন্য কাউকে কি আর কনভিন্স করতে পারবো? পারবো না। বললাম এই আসো আমরা প্র্যাকটিস করি। পিন্টু, বিশ্বজিৎ, তারপর তারেক ভাই, অনেক আমাদের কিছু ওই গ্রুপের ইয়া ছিল, তাদেরকে নিয়ে আমি একটা গ্রুপ করলাম, বারবার তাদেরকে প্র্যাকটিসের জন্য ডাকি। তারা যখন প্রেজেন্টেশন দিতে গেল, যে দেখে কিছু বের হয় না, আর একজন আমার উপর গেল কেটে, হ্যাঁ তুমি আমাদেরকে এগুলো কি বলো, আমাদের দ্বারা হবে না এগুলো। এখন এগুলো বিষয় হচ্ছে বিরক্ত তারা। পরে আমি তাদেরকে অনেক রিকোয়েস্ট করলাম, দেখো আমি তাদের জন্য আমি খাটা শুরু করলাম, আমি বাসায় পড়াশোনা করে এসে তাদের সাথে শেয়ার করি, একই টপিক 7 দিনের মতো প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করি। তোরা কি করে, যখন এসে পারে না, বলতে পারে না, তখন কিন্তু মানুষের লজ্জা কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর জিনিস। লজ্জা যদি চেক করতে না পারে সামনে এগোনো যাবে না। আমার নাম্বার এমন হয়েছে যে ব্ল্যাক লিস্টে পর্যন্ত রেখে দিয়েছে তারা, যে আমি ওদেরকে ফোন দিয়ে আসো আসো আসো, আমি 3টা থেকে বসে আছি ব্রাঞ্চে, ওরা ক্লাস শেষ করে আসবে, ওরা 5টার দিকে আসছে, 2 ঘন্টা ধরে, ওরাও 3টার দিকে আসার কথা ছিল। আমার ফোনে 13 বার 14 বার 17 বার 18 বার 20 বার কল দিচ্ছে, ফোনের চাপে লাস্ট মনে হচ্ছে পাগল হয়ে গেছে, আসতেই হবে। আচ্ছা ঠিক আছে আসতেছি, না আসলে হয় না, কত ভাবে না না, আমি আমার সাথে কথা বললেই এমন মোটিভেশন দিয়ে দিতাম, পরে চিন্তা করতে ঠিক আছে আসি, নাহলে বিরক্ত হয়ে হলেও আসতো। তো পরে এমন হয়েছে যে ব্ল্যাক লিস্টে রেখে দিয়েছে, আমি বাসার অ্যাড্রেস জানতাম, বাসাতে চলে গেছি, কি বিপদ, মহা বিপদ এইরকম ভাবে। কিন্তু সেই ছেলেই, তারাই যখন 7 দিন একই টপিক প্র্যাকটিস করতাম, এবং প্র্যাকটিস করতে করতে 2 মাস পর যখন এমন জায়গায় আসছি তারা ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে পারি, সেই ফ্রেন্ডরাই, সেই ব্যাচমেট, মানে আমাদের যে ব্যাচে ছিল সেই ব্যাচমেটরাই মানে খুশিতে পা জড়ায় ধরে ফেলছে। যখন ইন্টারভিউ বোর্ডে 177 জনের ভিতর থেকে 3 জন সিলেক্টেড হয়েছে, এবং তার মধ্যে সেও একজন সিলেক্টেড হয়েছে, তখন কিন্তু ওই যে পা ধরে ফেলছে খুশিতে, এটা ফিলিংটা অন্যরকম। তখন কোনো কিছু বেনিফিট পাওয়ার আসে না, আমি নিজের জন্য কাজ করেছি। আমার কাছে মনে আছে আমি যখন ফোনেটিক্স কোর্স করতে যাই, আমাদের ব্রাঞ্চে ফোনেটিক্স কোর্স হতো না, কেন? স্টুডেন্টরা ওইভাবে আগ্রহ দেখাতো না। ফোনেটিক্স কার দরকার ছিল? আমার দরকার ছিল। ম্যানেজার বললো, যদি তুমি সবাইকে মোটিভেট করে সবাইকে অ্যাডমিশন, কেন ফোনেটিক্স এর গুরুত্ব তুমি তো জানো, তুমি যদি একটু বুঝাতে পারো, আমাদের যদি স্টুডেন্ট হয়, তুমি যদি মোটিভেট করে 15-20 জন এক করতে পারো, তাহলে আমরা 30 জন একটা ব্যাচ করতে পারি। আমার দরকার ছিল, আমি সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম হোয়াট ইজ দ্য নিড অফ ফোনেটিক্স। এটা বুঝিয়ে 28 জনের ব্যাচ শুরু করেছিলাম আমি, মানে আমি সবাইকে মোটিভেট করে চলো আমরা কোর্সটা করি, এভাবে মোটিভেট করেছি, করে আমরা 20 জনের মতো ভর্তি করেছি, আর ব্রাঞ্চ থেকে 8 জনের মতো, এই 28 জন নিয়ে ফোনেটিক্স কোর্স শুরু হয়। সবাই যে চিন্তা করতো, আমি যদি অন্যদের মতো চিন্তা করতাম, সাইফুলের জন্য আমার এত করে লাভটা কি? নো, আই থট অ্যাবাউট মাইসেলফ, আমার ডেভেলপমেন্ট। সো কেউ ইন্টারেস্ট দেখাবে না, আমার দরকারে আমি ইন্টারেস্ট, মানুষকে ইন্টারেস্টেড করে ফেলবো। এখানে সবাই ইন্টারেস্টেড, সমস্যাটা হচ্ছে কে লিডটা নেবে, কে একটা লিডিং নিয়ে শুরু করবে, বলে চলো আমরা প্র্যাকটিস করি, এই কথাটা কে আগে বলবে। সামো আমার ধাক্কার কারণে আমি কথা বলা শুরু করেছিলাম, কেন? ওই ভাইয়ের কাছে অপমান যেটা হয়েছি, এটার বিরুদ্ধে জবাব দিতে হবে। তো আপনাদের এই লিডটা করতে হবে। আমি এই কথাগুলো বলার একটাই কারণ, আমার এক্সপিরিয়েন্স গুলো তুলে ধরার একটাই কারণ, যে আমরা যখন প্র্যাকটিস করতাম, আমি নিজের এরিয়াতে প্র্যাকটিস করতাম। পরের কাহিনী একটা বলি, লোকজন এত বেশি বেনিফিটেড হওয়া শুরু হয়েছিল, রিডিং রুমে আমি বসতে পারতাম না। আমাকে ব্রাঞ্চ থেকে, আই ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান এন্ড টিল নাও দ্য ওয়ান পারসন ইন দ্য হিস্ট্রি অফ মিরপুর ব্রাঞ্চ। আমি তো ওই মিরপুর ব্রাঞ্চেরই স্টুডেন্ট ছিলাম। 10 বছর পরে আমি ট্রান্সফার হয়ে সেই মিরপুর ব্রাঞ্চে এসেছি। মাঝখানে তো আমি কর্পোরেট ট্রেনিং এ ছিলাম দীর্ঘদিন। তো সার্বিকভাবে ওখানে একমাত্র
আমি চাইছিলাম যে আমাকে আমার সামনে 40-50 জন বসে যাইত, ট্রেনিং রুমে আর কারো জায়গা হইতো না, ট্রেনিং রুমে ধরতোই 30 জনের মতো। তো ওখানে 30 জন 25 জনের মতো আমার সাথে ইয়া হয়ে যেত। পরে আমাকে ম্যানেজার বললো আপনাকে রুম অন করে দিচ্ছি, লাইট ফ্যান সবকিছু, আপনি ওখানে যে মার্কার দিয়ে দিচ্ছি, আপনি ওখানে যে, আমি ফ্রি শিখাতাম 6 মাস এভাবে ফ্রি শিখিয়ে গেছি। সবাই বলছে পাগল নাকি, বোকা নাকি, কাম কাজ নাই তো। তখন আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দিয়ে আসছি ভবঘুরে ঢাকায়, বলছে কাম কাজ নাই তো এই জন্য এরকম। কেউ জানতো না হোয়াট আই ওয়াজ স্টিক টু, আমি কিসে লেগেছিলাম এবং কি কেউ জানতো না। আপনি চাইলে আপনি বলেন তো 10 জন মানুষের সামনে স্পিচ দেবো, 10 জন মানুষ থাকে নাকি সামনে? ইউ ক্যান অনলি গেট দ্য পিপল ওয়েন ইউ আর স্প্রেডিং সামথিং ফ্রি, তখন মানুষজন আসা শুরু হবে। সেই হতে হতে 40 জনের সামনে প্রতিদিন কথা বলতে বলতে আমি আমার টিচিং অ্যাবিলিটিটা ডেভেলপ করা আমার ওখান থেকে। কারণ কি প্রতিজন আমাকে অনেক প্রশ্ন করতো, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে 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 আমার মাঝে এত কোয়েশ্চেন ডেভেলপ হয়ে গেছে, আপনি যে কোয়েশ্চেনই করেন না কেন সে কোয়েশ্চেন আমি জীবনে আগে অবশ্যই শুনেছি, না হলে ভেবেছি। আননোন কোনো কোয়েশ্চেন আমি ফেস করি না। তার মানে কেন, এইটা ডেভেলপমেন্টটা ওইটা। তার মানে কি আপনার নিজের প্রয়োজনে নিজেকে ক্রিয়েট করতে হবে। কেউ আপনার কাছে এসে বলবে না চলো প্র্যাকটিস করি, সেটা যদি বলে তার মানে ইন্টারেস্ট আপনার থেকে সে বেশি, তার মানে যার দরকার বেশি ফিল হবে সে উত্তর দিবে। আমি কি বুঝাতে পেরেছি? আজকের এই কথাগুলো কেন বললাম, কারণ আপনারা নিজেদের বেশি সময় দেবেন, বেশি প্র্যাকটিস করবেন, গ্রুপে আপনারা নিজেদেরকে নিয়ে প্র্যাকটিস করবেন। এই যে আপনাদের ফিউচার প্ল্যানটা যেটা বললেন কত দারুণ বলার ছিল না, 30%, 3 ভাগের 1 ভাগ যাবে হচ্ছে প্রফেশনাল লেভেলের কথাবার্তা বলতে, আর 3 ভাগের বাকি 2 ভাগ যাবে হচ্ছে আপনি ফিউচারে অ্যাক্টিভিটিস কি কি করবেন। যেমন আমি ওই যে প্রথমেই বললাম, আজকের রেকর্ডিংটা আপনারা শুরুতেই শুনবেন যে আপনি কোথায় ট্রাভেল করতে চান, রিইউনিয়ন করতে চান, কি কি আপনি ফিল করেন, কাদের জন্য কি কি করতে চান, এগুলো কি কম বলার আছে? গোবিন্দ সাহেব বললো যে স্যার আসলে এটা আমি যা বলবো তা হয়তো আমি করতে চাই না। আরে ভাই তাতে কি, কে করতে যাবে, কে 5 বছর পর বলবে এই কি অবস্থা, যাদা বলছিলাম মনে আছে, কি করছো? এটা তো কেউ জিজ্ঞাসা করতেছে না। আপনার এখন দরকার হচ্ছে প্রেজেন্টেশন দেওয়া, ঠিক আছে? আর আপনি কি মনে করছেন লোকজন কি পাগল নাকি 5 বছর ধরে এটা মনে রেখে বিপদে পড়বে? আপনি কি বলছেন আজকে? সে এত টেনশন নেন কেন? এত টেনশন নেওয়ার কোনো কিছু না। আপনাকে যেটা করতে হবে, আপনাকে আজকে প্রেজেন্ট করতে হবে, ঠিক আছে? আপনি এটার জন্য প্রস্তুতি নেন, বানান, বানায় নিজে বলেন, সমস্যা নাই। তার মানে কি আপনি কথা বলা, আপনার মূল দরকারটা হচ্ছে কথা বলা। এই প্র্যাকটিসটা আপনার এখন থেকে, তার মানে কি গ্রুপে দুটো অপশন, মেসেঞ্জার রুম আর একটা হচ্ছে আপনার জুমের লিংক দিয়ে প্র্যাকটিস করা। তো এমন করতে পারেন, তবে সার্বিকভাবে কোনোভাবে গ্রুপ কলে যাবেন না। কেন? গ্রুপ কলে মনে হবে সময়টা নষ্ট। কেন? কে কথা বলবে, কে কি, কারণ সবাই তো জয়েন করবে। 15-20 জন জয়েন করলে কখনো সেটা প্র্যাকটিস থাকে না, সেটাকে গ্রুপ ডিসকাশন বলে না। 5 জনের উপর হওয়াই উচিত না, 6 জন হলে মানা যায় তারপরও, কিন্তু 5 জনের উপরে না হওয়াই উচিত, ঠিক আছে? তার মানে কি আপনি 5 জন হয়ে গেল, প্র্যাকটিস ব্যাস আপনারা ইয়া করে ফেলেন। অথবা নিজেদের মধ্যে প্র্যাকটিস করতে করতেই এরকম করে, কারা ফ্রি আছে, আপনি সন্ধ্যাবেলা ফ্রি আছেন বললেন, সন্ধ্যাবেলা তো অনেকে ইফতারের পরে ঘুমায় যায়, তো আপনি দেখা যাচ্ছে অথবা রেস্ট নেয়, আপনি বললেন যে আমি ফ্রি আছি, কে কে ফ্রি আছো? 3 জন বললাম আমি ফ্রি আছি। আপনি জুম লিংকটা কি গ্রুপে দেবেন? জুম লিংক গ্রুপে দেওয়ার দরকার, তাহলে সবাই জয়েন করবে। ধরলাম 10 জন জয়েন করবে, আপনি না করতে পারবেন? পারবেন না। আপনি গ্রুপে এসে বলবেন কারা কারা হু আর ইন্টারেস্টেড টু প্র্যাকটিস নাও, আই এম ফ্রি। না আকি ফ্রি আছে, আকি এটা বলে দিল। সাথে সাথে মারুফা বললো আই এম ফ্রি, সাথে সাথে জাহিদ বা মিস্টার শিপন বললো যে আই এম ফ্রি, দিলাবর শাহ বললো যে আই এম ফ্রি। ওকে ফাইন, 3 জন 4 জনকে ফ্রি পেয়েছি। ইনস্ট্যান্ট যে 4 জন সবার আগে নক করে ফেলবে যে ইয়াস আই এম ফ্রি, আই অ্যাম ইন্টারেস্টেড টু প্র্যাকটিস, ওই 4 জনকে আপনি লিংক দেন, আপনি সহ 5 জন। Sir, I want to say something. Already we are 3 make group and we have practiced. Okay, and yeah, অনেকে বলে যে স্যার ইন্টারেস্ট দেখায় না, কিন্তু স্যার যারা আসলে প্রয়োজন, আপনি যে কথাটা বলেন এটা স্যার আসলে রাইট। স্যার হয়ে যায় এরকম ভাবে, নক করলেই হয়ে যায় যে হ্যাঁ আপনি কি আসলে করবেন, এখন এইভাবেই স্যার হয়। ওই যে আমি যদি চিন্তা করি যে আরে কেউ বলবে যে প্র্যাকটিস করব, তখন আমি যে জয়েন করব, তাহলে তো মুশকিল। যার দরকার, যে এই জন্য বললাম যে আপনারা তো অনেকে জানতেনও না, এটা আপনাদের সমস্যা না। আপনারা অনেকেই অপেক্ষা করছিলেন কবে আমি ইনস্ট্রাক্ট করব এই বিষয়টাতে, তো সেটাকে আজকে ইনস্ট্রাক্ট করে দিলাম। আপনাদের আজকে থেকে রেসপন্সিবিলিটি কি, এই প্র্যাকটিসটা, সেম প্র্যাকটিস আপনারা করে আজকে আরেকটু জড়তা কাটছে, এটাকে নিয়েই আপনারা প্র্যাকটিস করে যান ইয়াতে। আর আমি আপনাদেরকে
একটা জিনিস বলি, আপনি খুব ভালো স্পিকার হতে চান, আমরা কন্টিনিউয়াস গতকাল কন্টিনিউয়াস করেছি না গতদিন? ইয়েস স্যার। কন্টিনিউয়াস পাস্ট কন্টিনিউয়াস এটা 6টা করে তৈরি করেছি। यस सर করেছেন, ফাইন। আপনাদের যেটা করতে হবে, তার মানে আপনি মনে রাখেন 5টা টেন্স কিন্তু হয়ে গেছে, ইনডিফিনিটের 3টা, কন্টিনিউয়াসের 2টা, তাই না? আর একটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট। এই হলে মোটামুটি স্পিকিং এর লাইফ চলে যাবে। সো আগামী দিন আমরা ফিউচার মানে সরি প্রেজেন্ট পারফেক্টটা আগামী দিন আমরা শিখব। পাশাপাশি আপনাদের একটা প্রেজেন্টেশন টপিক আমি আজকে দিয়ে দেব। আপনারা সবাই কারা কারা ইনস্ট্যান্ট স্পিকার হতে চান? যে কোনো কিছু বললে ইনস্ট্যান্ট স্পিচ দিন। স্যার আমি হতে চাই। স্যার আমি। আপনারা হতে চান। যে জিনিসটাকে বাদ দিতে হবে সেটা হচ্ছে গুগল সার্চ করা যাবে। সার্চ করা যাবে না। ধরেন একটা বিষয় আপনি প্রস্তুতি নিয়েছেন, সবার মধ্যে এসে প্রেজেন্টেশনটা দিয়েছেন, সবার আইডিয়া গুলো শুনেছেন, এরপরে যে গুগল সার্চ করবেন, তার আগে না। কেন? কারণ গুগল সার্চ করলে যেটা হবে, আপনার যে ক্রিয়েটিভিটিটা আপনি যে নিজে তৈরি করতে পারেন ওটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কারণ আপনি ডিপেন্ডেন্ট, কিছু হলেই সার্চ দেয়, কিছু হলেই সার্চ দেয়। তাহলে আপনার মাথাটা কোথায় কাটালেন? আপনি তো যদি এরকম হয় যে ওই টপিকটা সম্পর্কে কোনো নলেজই নাই, তখন মানে একদম জিরো নলেজ, যেটা টপিকটা সম্বন্ধে দেখেন, যদি টপিকটা সম্বন্ধে কোনো নলেজই না থাকে, ওই টপিকটা কি এটা সম্বন্ধে জানবেন, তাহলেও যেটা করবেন সেটা হচ্ছে ইউটিউবে আগে যাবেন। গুগল কখনোই না, আগে ইউটিউব। কেন? ইউটিউবের একটা সুবিধা আছে, এটাকে গল্প আকারে আমরা শুনতে পারি, কিন্তু গুগলের বিষয়টা কি স্টেপ বাই স্টেপ পয়েন্ট আউট করে লেখা থাকে, রচনার মতো। ব্যাপারটা বুকিশ হয়ে যায়। স্পিকিং কোনো বুকিশ বিষয় না। বুকিশ মানে কি বই বই ব্যাপার, এগুলো না। স্পিকিংটা হচ্ছে একটা মানে একটা প্রম্পট একটা ব্যাপার, তৎপর। আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, বলছেন। তার মানে আপনি যদি বুকিশ বিষয়, today I am going to talk about 3 points. Number 1 এটা, number 2 এটা, number 3 এটা। Mr. President, ladies and gentlemen, today we are going to share 3 points. If I talk about the first one, দেখেন এইগুলোর ধরনগুলো কোথা থেকে আসবে? যখন আপনি অন্যদের কথা শুনবেন, আপনি ইউটিউবে যে অনেক পাবলিক স্পিকারের প্রতিদিন একটা করে ভিডিও দেখেন, টোস্ট মাস্টারের ভিডিও দেখেন যে ওরা কিভাবে কথা বলে, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, জেস্টার। আপনাদেরকে একটা লিসনিং এর একটা ভিডিও দিয়েছি না? यस স্যার। কার ভিডিও দিয়েছিলাম আপনাদেরকে? বিল গেটস স্যার। বিল গেটস স্যার। কি নিয়ে ভিডিও দিয়েছিলাম বলেন তো? ইবোলা ভাইরাস, তাই না? ইবোলা ভাইরাস নিয়ে স্যার, যে প্যান্ডেমিক। ও কি দাঁড়িয়ে ছিল নাকি হাত পা নাড়িয়েছে, অনেক সময় হেসেছে, অনেক সময় তাকিয়েছে, দেখেছেন বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কত কুল। ঠিক আছে, আপনাদেরকে আজকে আরেকটা ইয়া দিয়ে দিব, পেজের একটা লিংক দিব, অথবা আপনারা সবাই সার্চ করবেন দ্য ডেইলি গোলকাস্ট। প্রতিদিন একটা করে ভিডিও যারা দেখবেন, 1 মাস 2 মাস পরে বুঝতে পারবেন ডেইলি একটা ভালো কিছু অনেক সময় পেতেও অনেক কিছু অপেক্ষা করতে হয়। ভালো কিছু একটা লিংক, যে একটা ভালো ভালো ডেইলি গোলকাস্ট, এটা ফেসবুকে সার্চ করবেন। স্যার উই আর ইউজ গুগল ট্রান্সলেশন। জীবনও এই ভুলটা জীবনও করবেন না। গুগল ট্রান্সলেশন একটা ফালতু জিনিস, ঠিক আছে? এটা কখনো আপনি ইংলিশ মেকিং না। আপনি ধরেন চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজটা কি বলছে আপনি জানেন না, ওইটাকে নিয়ে এসে গুগল ট্রান্সলেটর বাংলায় দিয়ে আপনি ভাষা একটু বুঝতে পারলেন যে অ্যাটলিস্ট ওরা কি বুঝাইতে চাইছে। যেটা যদি আপনি সেন্টেন্স কারেকশনের জন্য দেন, কখনোই হবে। আপনি দেন আমি চিনি গো চিনি তোমারে, দেখবেন ও মাই সুগার সুগার আই নো ইউ। এইগুলো কি, এটা কি সেই চিনি? গুগল ট্রান্সলেটর ধরতে পারেন? হ্যাঁ, দুই একটা ওয়ার্ড আপনি গুগল ট্রান্সলেটরে দিয়েন তো। গুগল ট্রান্সলেটর জাস্ট ওয়ার্ডের বাংলা বলেন, আর গুছানো থাকে না কথা। হ্যাঁ হ্যাঁ, কথা গুছানো কত, ওরা তো কন্টেক্সট করতে পারে না। এটা নিশ্চয়ই বিকাশ। হ্যাঁ, আর সাবটাইটেল সহ যদি সিরিজ দেখি তো সেটা হবে। আচ্ছা, সিরিজ দেখতে পারেন, এটা এডিশনাল। হ্যাঁ, তবে এগুলো তো কিছু সুবিধা আছে, সাবটাইটেল সহ সিরিজ দেখতে পারেন, সমস্যা নাই। হ্যাঁ, তো এগুলো কিছু তো উপকার আছে। ইংলিশ, আমি এমন একজনকে চিনি, ও রিডিং এ 5.5 পেয়েছে, তারপর রাইটিং এ 6 পেয়েছে, হ্যাঁ, স্পিকিং এ 6.5 আর লিসনিং এ 8.5। আচ্ছা, আউট অফ 10 ছিল, আউট অফ 9। হ্যাঁ, তো স্বাভাবিকভাবে লিসনিং এ 8.5 অনেক ভালো ছিল। তো স্যার লিসনিং এ এত ভালো হওয়ার কারণ কি?
সে অনেক দিন মুভি দেখে, যার ফলে তার ওই লিসনিং যখন শোনে তখন তার ফোকাসটা খুব ভালো থাকে, সে হ্যাবিচুয়েটেড। বুঝি বাট মুখ বলতে পারি না। হ্যাঁ, বলতে পারি না, বলার চেষ্টা করতে হবে, কারণ প্রথমই তো হবে না। ক্যারিয়ারের শুরু যখন করা হয় ফার্স্ট ইয়ার এত কঠিন থাকে যে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করতে হয়। ফেরদৌসী ম্যাম, perhaps she has retired very, that is within a very short time, perhaps very recently, right? So প্রথম ইয়ারের কথা যদি ম্যাম চিন্তা করে আর লাস্ট 5 ইয়ার্স এর কথা যদি ম্যাম চিন্তা করে, লাস্ট 5 ইয়ার্স এ মানে she trained a lot of people, যে এইভাবে এটা করতে হবে সবকিছু, অনেক কিছু মানে নখদর্পণ না, একদম ফিঙ্গার টিপে চলে আসছে। কিন্তু ক্যারিয়ারের শুরুতে মানে কি যে একটা অবস্থা, এটা ভয়াবহ। কত কিছু যে আমার কাছে মনে আছে, আমি ফার্স্ট যেদিন ক্লাস নিয়েছিলাম 2.5 ঘন্টা প্রস্তুতি নিয়েছি একটা 1.5 ঘন্টা ক্লাস মধ্যে, তাও প্রস্তুতি ছিল অর্ধেক, ঠিক আছে? 2.5 ঘন্টা প্র্যাকটিস করছি একটা 1.5 ঘন্টা ক্লাস মধ্যে। আর ইফ ইউ আস্ক মি ইন দ্য লাস্ট 3 ইয়ার্স, স্যার যদি সেন্টেন্স মেকিং করতে না পারি তাহলে কি করব? মনে করেন একটা জিনিস আমি ভাবতেছি, ওটাকে আমি ট্রান্সলেট করতে যাচ্ছি। আপনি ধরেন কিছু কিছু জিনিস প্র্যাকটিস যখন করবেন, 5 জন গ্রুপ প্র্যাকটিস করার কারণ কি? আপনি না পারলে অন্য কেউ না কেউ পারবে, না হলে এখানে এসে ক্লাসে এসে আপনার জিজ্ঞাসা করার সুযোগ আছে, স্যার এটা কি হবে, স্যার ওটা কি হবে, একটু জিজ্ঞাসা করার তো সুযোগ আছে। গ্রুপে আপনি পোস্ট দিলেন, কেউ না কেউ তো দেখছে। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যখন চেষ্টা করতে না যাবেন তখন পর্যন্ত আপনি কি জানেন না সেটা তো জানতে পারবেন না। কি জানেন না এটা জানাটা খুব দরকার, এটা হলে না আপনি প্র্যাকটিস করবেন। সো ডেইলি গোলকাস্টে এসে প্রতিদিন একটা করে ভিডিও দেখবেন, ওখানকার প্রেজেন্টাররা কত সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করে লাইভ নিয়ে, ওখানে সাবটাইটেল সহ আছে, সবথেকে সুন্দর হচ্ছে এটা। হ্যাঁ, প্রতিদিন এখানকার একটা ভিডিও দেখবেন 5 মিনিট 10 মিনিট। আপনাদের যে কাজ হবে, যে ভিডিও একটানা 3 বার দেখতে পারবেন না সেই ভিডিও দেখবেন না। কি বললাম? ধরেন একটা আপনি 30 মিনিটের ভিডিও, এটা আপনি 3 বার দেখা আপনার জন্য টাফ না? কিন্তু একটা 10 মিনিট বা 5 মিনিট বা 6 মিনিটের একটা ভিডিও 3 বার দেখা কিন্তু সহজ। যে ভিডিও আপনি 3 বার দেখতে পারবেন না ও ভিডিও দেখবেন না। কেন? প্রথমবার যখন দেখবেন তখন আপনি প্রথমবার যখন দেখবেন তখন একটানা টেনে যাবেন, কোনো টানবেন না, একটানা দেখে যাবেন প্রথমবার। আর দ্বিতীয়বার কি? বুঝি আর না বুঝি প্রথমবার দেখে যাবো। আর দ্বিতীয়বার কি? একেবারে ধরে ধরে টেনে 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 5 মিনিটের স্পিচ দেখতে 15 মিনিট নেবে। সব বুঝতে চাই যে অনেকে দেখাই শুরু করছে এখন ক্লাসের মধ্যে সিরিয়াস হয়ে গেছে। না আমি বুঝতে পারছি, হ্যাঁ আপনারা অনেক সিরিয়াস হয়ে গেছে। ইউ আর ভেরি অ্যাক্টিভ স্যার। আর তারপরে কি, থার্ড টাইম যখন আপনি শুনবেন তখন আবারও প্রথমবারের মতো শুনবেন একটা বার, দেখবেন কেমন লাগে। আরে অদ্ভুত তো, একবার ট্রাই করে দেখলে দেখবেন অদ্ভুত। প্রথমবারে একটানা শুনে গেল, আর দ্বিতীয়বার কি থেমে থেমে টেনে টেনে সব দেখে গেল। তৃতীয়বার আবার কি, আবার একটানা শুনে দেখে গেল। দেখবেন তখন একটা খুব দারুণ স্যান্ডউইচের মতো, উপরে প্রোটেকশন নিচে প্রোটেকশন, মাঝখানে মেইন জিনিসটা বের করে আগে খেয়ে নিলে পরে রুটিগুলো কেমন লাগবে কথা, সেগুলো কি, তাই না? এই আর কি বিষয়। তো সার্বিকভাবে আমরা মোটামুটি যেটা হবে যে এইটার যে জিনিসটা, এটাকে যদি কাজে লাগান প্রতিদিন লিসনিং, মনে রাখবেন লিসনিং করবেন না, স্পিকিং ডাউন হবে না। আর একটা বড় জিনিস, আইএলটিএস এর জন্য একটা অ্যাডভান্স লেভেলে কিছু বলে দিব। একজন বুঝতে পারলো, জি স্যার বলেন স্যার। প্রতিদিন 2 মিনিট প্রেজেন্টেশনের ওই যে ভিডিও, ওরা যা বলে ওটা মিমিক করতে হবে। ধরুন ওরা যেভাবে বলছে আপনি ওদের সামনে এইভাবেই অ্যাক্টিং করছেন, ওই স্পিচ বারবার দেখতে দেখতে এমন করবেন ওদের মতো করে আপনি মিমিক করবেন। নিচে সাবটাইটেল উঠছে, ওদের মতো করেই বলবেন, ওদের মতো করেই করবেন, ওদের মতোই কণ্ঠের টোনটা করবেন। I don't know that how it will happen, but I think that I can try. ওদের মতো করে কপি করবেন, দেখবেন ভয়েসের টোন। যেমন আমি এটা সবাই কি বলে অর, আমার এইটা বলা ডেভেলপ হয়েছে ওদের ওই কথা শুনতে শুনতে। I think that I can do it, or I can forward it to someone else. Or এই যে এই টানটা আপনি দেখবেন শুনতে শুনতে না হলে আসবে না, রাইট? দেখবেন যে I do not know, I don't know, এইটা যত নিয়মিত শুনবেন, I don't know এই জিনিসগুলো ডেভেলপ হবে যখন ওদের কথা শুনতে থাকবেন। ওদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, জেস্টার, ওদের কথা বলার টোন আপনার ডেভেলপ হবে। যত শুনবেন তত ভালো স্পিকার হবেন, যত পড়বেন তত ভালো রাইটার হবেন। স্যার
স্টকে স্যার ভোকাবুলারি তো নাই স্যার। স্টকে ভোকাবুলারি আপনারা কি যে স্টুডেন্ট ভোকাবুলারিটা পড়েছেন? স্যার মেমোরাইজ করাটা একটু টাফ। আচ্ছা কিভাবে আমরা আগামী দিন ভোকাবুলারি নিয়ে কাজ করব? আমার বইটা এখানে আমি দেখছি না স্যার। ক্লাসের মনে প্রথম 5 মিনিট যদি ইয়া দেন, মানে আমরা এই 100টা বা 50টা করে শিখবো, ওখান থেকে আপনি যে কোনো এই 5 মিনিট ওটার জন্য সময় দিন, তাহলে অনেক কেমন হয় স্যার? স্টুডেন্ট ভোকাবুলারিটা আপনারা সবাই নিয়েছেন? জি স্যার। স্যার বই 3টাই নেওয়া হয়েছে। আগামী দিন থেকে আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো, ঠিক আছে? তো আজকের মতো মোটামুটি সময় অনেক চলে গেছে। আপনাদের কাজটা কি হবে? স্যার আমার একটা কথা স্যার। জি স্যার আমার এই সাউন্ডটা কি সাউন্ড? স্যার আমি ফ্যানটাও অফ করে দিচ্ছি, তারপরেও আপনার কি সাউন্ড বুঝি না আমি। এটা একটু বললে পরে আমি ওই ব্যবস্থা নিতাম। মানে আপনি কি সাউন্ডটা পাচ্ছেন? আমি এটা মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি কি মোবাইল যেটা দিয়ে হয়তো বা চালান বা যেটাই হোক, ওয়াইফাই কিছু একটা নেটের প্রবলেম হয়, যার ফলে আমি মোবাইল ডাটা দিয়ে চালাই স্যার। এই যে মোবাইল ডাটাতে এটা মনে হয় খুব স্ট্রং না, সামহাউ ব্যাকগ্রাউন্ড স্যার ইয়ারফোন প্রবলেম বা ইয়ারফোন প্রবলেম হতে পারে। ওইটাই স্যার। আমি ফ্যান যেমন এই যে আমি এখনই আপনাকে মিউট করলাম কেন? কারণ এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে যে গরম একটা কড়াইয়ে তেলের মধ্যে পানি পড়ছে, এরকম একটা হয়ে গেছে। ইয়ারফোন প্রবলেম। স্যার স্যার জি জি দুইটা সেন্টেন্স দিয়েছি মেসেজে, দেখেন আমি কনফিউজড এই দুটো সেন্টেন্স নিয়ে। আচ্ছা আপনি আমাকে এগুলো ইনবক্সে দেন, আমি দেখছি না এগুলো। আপনি আমাকে ইনবক্সে দেন, আমি বলি। আমি জাস্ট আমরা যে 11:30 বেজে গেছে তো 11:30 সেকেন্ডে বলি। 30 সেকেন্ডে 30 সেকেন্ড বললে তো আমাকে তো উত্তর দিতে হবে না, আমি এই জন্য যাচ্ছি না আর কি ওটাতে। কারণ আমি আরেকটা জিনিস আবার বলে দিব আপনাদেরকে, সেটা একটা প্রেজেন্টেশন আগামী দিন কি থাকবে। যেমন আপনারা আগামী দিন যেটা প্রেজেন্টেশন দেবেন সেটা হচ্ছে আইডিয়া ডেভেলপ করবেন। ধরেন সহজ একটা টপিক, how to problems of Bangladesh. বাংলাদেশের প্রবলেম কি? lots of problems. ধরেন একটা ট্রাফিক জ্যাম একটা প্রবলেম হতে পারে, যেটা ঢাকার জন্য, ঢাকার বাইরে সেটা প্রবলেমস একটা হতে পারে। করাপশন, এটা সব lots of problem. আবার একটা প্রবলেম হতে পারে ধরেন এনভায়রনমেন্ট পলিউশন। এই সুমন আপনি অনেকে মানে এগুলো স্বীকৃত কিছু মানে সন্ত্রাসী আছে। এই সুমন আনমিউট করেন, মিউট করেন, সরি মিউট করেন। আমি তো উল্টো পাল্টা বিট বক্সিং হচ্ছে স্যার। বিট বক্সিং, এনভায়রনমেন্ট পলিউশন। তো আমার কারণ দিতে পারতেছ না। আচ্ছা এনভায়রনমেন্ট পলিউশন, তারপর আরো অনেক প্রবলেম আছে। ধরেন আমাদের যে টেরোরিজম বলি, এরকম কত প্রবলেম আছে। আপনারা এরকম 5টা প্রবলেম নিয়ে যদি খালি নিজেকে প্রিপেয়ার করেন, মাথা নষ্ট হয়ে যাবে। আরো প্রবলেম অনেক আছে না স্যার? এনভায়রনমেন্ট পলিউশন নাকি স্যার? এই উচ্চারণটা একটু বলেন। কোনটা? এনভায়রনমেন্ট পলিউশন মানে আমাদের environment exactly environment. So environment pollution, so এটা একটা বিষয়। এগুলো নিয়ে আপনারা যখন করাপশন নিয়ে আপনাদের অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলা আছে, আমি জানি আপনারা সবাই খুব ভালোই জানেন। সো আপনারা এগুলোকে নিয়ে চিন্তা করবেন, চিন্তা করে তৈরি করে নিজেদের মধ্যে গ্রুপ ডিসকাস করবেন। গ্রুপ ডিসকাস করলে আপনি বলছেন 4টা, আরেকজন বলছে 4টা, দেখবেন একটা মিলবে না। আপনি যখন এই 4টার বাইরে থেকে আর 3টা বলতে যাবেন, দেখবেন অন্য আরেকজন যখন বলবেন মিলবে না। ঠিক আছে? তো নিজেদের মধ্যে গ্রুপ ডিসকাস করে ফেলবেন আপনারা, কোনো গুগল সার্চ না করে। ঠিক আছে? হয়তো বা যদি জি স্যার একটা সেন্টেন্স মেক করলাম, তো দেখা গেল ওই সেন্টেন্সটা রং হয়েছে, মানে আমি বুঝতে পারতেছি, তখন এটা কারেক্ট করার জন্য কি কোনো অ্যাপস বা কোনো কিছু আছে যেটাতে দিতে পারি? এগুলো নিয়ে বেশি কনসার্ন হয়ে যান, এটা হওয়া যাবে না। আপনাদের ভুল ত্রুটি যা হোক, আপনাদের প্রথম দরকার কি? ফ্লুয়েন্সি। আপনারা প্রথমে চিন্তা করছেন অ্যাকিউরেসি নিয়ে। অ্যাকিউরেসি টার্গেট হচ্ছে, অ্যাকিউরেসি কখনোই কোথাও কোনো টার্গেট না। ইভেন রাইটিং এর প্রথম টার্গেট অ্যাকিউরেসি না, রাইটিং এর প্রথম টার্গেট হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, সেকেন্ড টার্গেট অ্যাকিউরেসি। স্পিকিং এর প্রথম টার্গেট হচ্ছে ফ্লুয়েন্সি, সেকেন্ড টার্গেট হচ্ছে অ্যাকিউরেসি। কিন্তু আপনারা বারবার সেকেন্ড আগে যাচ্ছেন। ঠিক যেরকম ক্লাস 6 এ থাকতে আমাদের 7 এর বইগুলো পড়তে ভালো লাগতো, বাংলা বই। 8 এ থাকতে 9 এর গুলো ভালো লাগতো, 9 এ উঠলে আর 9 এর গুলো ভালো লাগতো না, তাই না? ঠিক তেমনি একটা বিষয় আছে। তা আমি যেটা বলবো, আপনারা প্রথমে ফ্লুয়েন্সির দিকে নজর দেন, যে আমি কথা বলতে পারছি কিনা। ভুল ত্রুটি থাকুক,
একটা বিল্ডিং এর স্ট্রাকচার না জানলে আপনি প্রবলেম কিভাবে সলভ করবেন, তাই না? এক্স্যাক্টলি। ফেসবুকের ওয়ালে তাদের অফিসে একটা কথা লেখা আছে, মার্ক জাকারবার্গ সবসময় বলে, আমাদের অফিসে সব জায়গায় আমরা লিখে রেখেছি, we are not expecting a flawless work, আমরা কোনো ফ্ললেস ওয়ার্ক চাই না, বাট উইড লাইক টু গেট ইট উইদিন দ্য ডেডলাইন। ডেডলাইনের মধ্যে আমরা চাই একটা ভুল সমৃদ্ধ, একটা ভুলে ভরা কাজ আমরা যদি ডেডলাইনের আগে পাই, মানে লাস্ট ডেটের আগে পাই, সেটাকে আমরা বেশি ওয়েলকাম করি। কিন্তু সময় বেশি নিয়ে একটা নির্ভুল কাজ আমরা চাই না। কেন? ভুলে ভরা কাজটা যদি 50% ভুল বা 60% ঠিক আছে, 40% ভুল, এই কাজটাও যদি জমা হয়, এক্সপার্টরা ওই 40% প্রবলেমকে সলভ করতে পারে। তো কাজই যদি জমা না পারে, এক্সপার্টটা কাজটা করবে কি? তার মানে আপনি আগে একটা কাঠামো দাঁড় করানোর কথা তারা বারবার বলে। আপনি আপনাকে প্রথমে কাঠামো দাঁড় করান, আপনাকে ফ্লুয়েন্সি ডেভেলপ করেন, অ্যাকুরেসি গুলো আস্তে আস্তে ঠিক হবে। ফ্লুয়েন্সির জন্য কি অ্যাকুরেসিতে এখন বেশি ফোকাস দেওয়ার দরকার নেই না, অ্যাকুরেসি নিয়ে ফোকাস দিলে স্পিকিং হবে না। ওকে আর আমি আপনাদেরকে প্রথমে একটা কথা বলে দিয়েছি, সহজ কথা, যারা ফ্লুয়েন্সি ডেভেলপ করতে চান প্রচুর কথা বলবেন, প্রচুর স্পিডে বলার ট্রাই করবেন, আস্তে আস্তে না বলে যা হয় তা হোক, খুবই স্পিডে বলার চেষ্টা করবেন, নাম্বার 1। আর নাম্বার 2, মানে আর নাম্বার 2 হচ্ছে আপনারা যে কোনো একটা রিডিং, কোনো নিউজ পেপার, ইংলিশ নিউজ পেপার বা ডেইলি স্টার নিউজও তো আপনার অনলাইনে পাওয়া যায়, ডেইলি স্টার অনলাইন, আপনি প্রতিদিন একটা করে আর্টিকেল খুব দ্রুত পড়ার চেষ্টা করেন, একটা করে আর্টিকেল 5 বার পড়েন, খুব দ্রুত পড়ার চেষ্টা করেন, দেখেন আপনার ফ্লুয়েন্সি ডেভেলপ হয় কিনা। 20 দিন আগে করেন, এখন আপনি একদিন করে বলেন স্যার আমরা 5টা টেন্সেরও ডেইলি, মনে করেন আপনাদেরকে কয়টা টাস্ক দিয়েছি এখন মারুফা, এগুলো কি করা হয়েছে? আমাদের ঘটনা হচ্ছে যে আমরা গাদা গাদা নোট নিতে পছন্দ করি, এটা আমাদের একদম আমাদের কালচারের মধ্যেই চলে আসে। স্যার ওগুলি কমপ্লিট, এগুলো কমপ্লিট করছেন? কতদিন করেছেন? ইংলিশ নিউজপেপার প্রতিদিন রিডিং করেন? স্যার ইংলিশ পড়ি না, কিন্তু যেগুলো আপনি টাস্ক দেন আমি প্রত্যেকদিন কমপ্লিট করে ফেলি। কিন্তু আমি আজকে কয়টা টাস্ক দিয়েছি? আজকে বলেছি ভিডিওস এর কথা, ইংলিশ আজকে বলেছি ইংলিশ নিউজপেপার প্রতিদিন একটা করে আর্টিকেল, মানে জোরে জোরে পড়া, লাউডলি। এটা কি আমাদের ডান হয়েছে? এখনো হয় নাই। তার মানে আমি যদি আরো 5টা পরামর্শ দেই, লাভ হবে কোনো? স্যার আমি এটা জিজ্ঞেস করি, আমি জিজ্ঞেস করছি স্যার আমরা টেন্সটা কি ডেইলি প্র্যাকটিস করব, প্র্যাকটিসের মধ্যেই রাখবো, এটা জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ, যেগুলো আপনাদের যে 5টা হয়েছে স্পিকিং এর, জি স্যার ওইটাই 5টা টেন্সের, এগুলো প্রতিদিন প্র্যাকটিস রাখবেন, প্রতিদিন একবার করে দেখবেন, বুঝতে পারছি? সো আমরা মোটামুটি এই যে স্ক্রিনশট একটু নিয়ে নেন। ডেইলি স্টার স্যার যেই মানে আর্টিকেলটার প্রতি ইন্টারেস্ট থাকবে স্যার, ডেইলি তো ওইটাই পড়া যাবে, মানে যেটার ভাই যা খুশি পড়েন ভাই, আল্লাহ দোয়াই লাগে রে ভাই, পড়েন খালি কিছু একটা ভাই। স্যার ওই যে ফিনান্সিয়াল ইয়ার কি স্যার FIS, আপনি যা খুশি পড়েন, আপনি বিনোদন পড়েন না যাই পড়েন, ইংলিশে পড়েন ভাই, বুঝছেন? স্যার ফিনান্সিয়াল ইয়ারটাকে স্যার ওরা FISCL লিখে, এটা স্যার উচ্চারণটা কি হবে? মানে সংক্ষেপে লিখে আছে স্যার। সংক্ষেপে কিছু লিখুক ভাই, আপনাদের সংক্ষেপে কিছু লেখা, আপনার ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস ঠিক আছে ভাই, এগুলো সংক্ষিপ্ত জানার দরকার নেই। এক্সপ্রেস না স্যার, যে ফিনান্সিয়াল ইয়ার বলে যেটাকে স্যার, ওই যে আর্থিক অর্থবছর যেটা কি আপনি বাংলাতে যেটা লিখে দেন, আপনি যা বলছেন আমি ক্লিয়ার বুঝতে পারছি না, আপনি আমাকে ইনবক্সে লিখে দেন। আচ্ছা, সো আজকের মতো এতটুকুই, লাইসেন্স জেনারেল শেষ করে ফেলছি। 11:40, সরি ফর টেকিং ইউর মোর টাইম।